गणाधिपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ओं गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदानशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं गुरुमध्ये स्थितं विश्वमध्ये स्थितो गुरुः गुरुर्विश्वन्न जान्योऽस्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ओं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवति धेनामवित्रयवद अस्य श्रीचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः అమ్మ మీ దగ్గర ఉన్న విఘ్నేశ్వరుడికి బొట్టు పెట్టండి అమ్మ కుంకుమ బొట్టు పెట్టండి పసుపు వినాయకుడికి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం దేవీం వాచమజనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపా పశవో వదంతి సానో మంద్రేషమోర్ధ్యందుహానాధేనుర్వాగస్మాన్నపసష్ఠుదయద अयं मुहूर्त शुभ मुहूर्तो अस्तु शुभमुहूर्त काले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यंत आनुकूल्यता बलसिद्धिरस्तु कस नीళ్ళు శిరస్సును చల్లుకోండి మీ దగ్గర ఉన్న నీళ్ళు తీసుకుని ఓం అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగదోపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సభాఖ్యాభ్యంతరస్సుజిః పుండరీకాక్ష నమః కస్ నీళ్ళు పోసుకుని వదిలిపెట్టేసేయండి ముందర हस्तं प्रक्षाल्य आचम्य मूड सार्लु नीళ్ళు పోసుకుని లోపలికి తాగండి ఓం కేశవాయ స్వాహ ఓం నారాయణాయ స్వాహ ఓం మాధవాయ స్వాహ ఓం కేశవాయ ఆడవారికి పోయండి 3 సార్లు ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ओं माधवाय नमः ओं गोविंदाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं भद्रनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं संकर्षणाय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः ओं अनिरुद्धाय नमः ओं पुरुषोत्तमाय नमः ओं अधोक्षयाय नमः ओं नारसिंहाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं जनार्दनाय नमः ओं उपेन्द्राय नमः ओं हरे नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः ओं श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः 2 అక్షతలు తీసుకుని వినాయకుడి దగ్గర వేసి నమస్కారం చేయండి ओं यस्य नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगले तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमंगलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां प्रभवः येषामिन्देवरश्चामोहृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोस्तुते नमस्कारं చేసి ఒక్కొక్క గింజ అక్షతలు పూజ చేయండి ఆ వినాయకుడి దగ్గర श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्द्राभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो पितृभ्यो मातृभ्यो गुरुभ्यो देवेभ्यो देवताभ्यो नमो नमः अयं मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु 2 అక్షతలు తీసుకుని వాసన చూసి ఆడవారికి వెనకాలకు వేయండి उत्तिष्ठन्तो भूत विसर्जय ये ते भूमि वर्ग ये देशा विरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे ఇలా ముక్కు పట్టుకు ప్రణవం చేయండి ఓం భూ ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహే ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ ఓం భోజ్యోతిరసమృతం బ్రహ్మభూద్భువస్సు వరోం చేతిసేసి మమ అనుకోండి యజమానస్య సమస్త ఉపాత దుర్దక్ష ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరం ఉద్దేశ్య श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य आद्य ब्राह्मणः द्वितीय प्रार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमोपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक ज्ञाननिर्माणेन श्री शावकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे शशिऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे नवम्यां वासरस्तु वासरः इंदु वासरे शुभवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण यावंगण विशेष विशिष्टायां शोभातिथौ श्रीमान श्रीवत्सगोत्रः भगवान श्री 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 विश्वयोग विश्वंजी सद्गुरु परब्रह्मणोदयः श्रीवत्सगोत्रस्य भगवान श्री 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 विश्वयोग विश्वंजी सद्गुरु परब्रह्मणोदयस्य श्रीमान बडिसलगोत्रः कोडेश्वरराव नामधेयः धर्मपत्नी समेत श्रीमतः बडिसलगोत्रस्य कोडेश्वरराव नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य तद्धर्मपत्नी बडिसलगोत्रवती कामेश्वर
కామేశ్వరి నామధేవతే పడిసలగోత్రోత్యాహ కామేశ్వరి నామధేవత్యాహ పడిసలగోత్రః వెంకటసురేష్ నామధేయः ధర్మపత్ని సమేతः పడిసలగోత్రస్య వెంకటసురేష్ నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య తద్ధర్మపత్ని పడిసలగోత్రవతి అర్చన నామధేవతే పడిసలగోత్రోత్యాహ అర్చన నామధేవత్యాహ పడిసలగోత్రः ధనుష్ నామధేయः పడిసలగోత్రస్య ధనుష్ నామధేయస్య శ్రీమాన్ భారద్వాజగోత్రः మధుబాబు నామధేయः ధర్మపత్ని సమేతः భారద్వాజగోత్రస్య మధుబాబు నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య తద్ధర్మపత్ని భారద్వాజగోత్రవతి మాధురీ నామధేవతే భారద్వాజగోత్రోత్యాహ మాధురీ నామధేవత్యాహ భారద్వాజగోత్రः విశ్వఋషి నామధేయः భారద్వాజగోత్రస్య విశ్వఋషి నామధేయస్య భారద్వాజగోత్రవతి విశ్వశ్రీ అపురూప నామధేవతే భారద్వాజగోత్రోత్యాహ విశ్వశ్రీ అపురూప నామధేవత్యాహ విశ్వగోత్రः కిట్టు నామధేయः విశ్వగోత్రస్య కిట్టు నామధేయస్య విశ్వగోత్రः ప్రేమ్ కుమార్ నామధేయः ధర్మపత్ని సమేతः శ్రీమతः విశ్వగోత్రస్య ప్రేమ్ కుమార్ నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య విశ్వగోత్రः దత్తాత్రేయ శర్మ నామధేయः ధర్మపత్ని సమేతः శ్రీమతः విశ్వగోత్రస్య దత్తాత్రేయ శర్మ నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య సుభద్రా నామధేవతే భారద్వాజగోత్రः విశ్వగోత్రः మోడీ నామధేయः విశ్వగోత్రస్య మోడీ నామధేయస్య విశ్వగోత్రः బైడన్ నామధేయः విశ్వగోత్రస్య బైడన్ నామధేయస్య విశ్వగోత్రः హరీష్ నామధేయస్య విశ్వగోత్రः ఉపేంద్ర నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం సహ కుటుంబానాం ఆయుష్య అమ్మ మీ అందరివి కూడా మీ పిల్లలవి అందరివి కూడా మీ గోత్రము పేరు మనవలవి మనవరాళ్ళవి అందరివి కూడా మనసులో స్మరించండి. సర్వేషాం విశ్వకుటుంబానాం ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం అస్మాకం మమ అనుకోండి మమ యజమానస్య సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ వీర్య అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం సుఖేన జీవన సిద్ధ్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాల శాంత్యర్థం పంచభూత సమైక్య పృథివీ దేవతా శాంత్యర్థం మమ అనుకోండి గృహ శాంత్యర్థం గ్రామ శాంత్యర్థం విశ్వ శాంత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం మండపస్థితావాహిత సర్వదేవతా ప్రీత్యర్థం భగవాన్ శ్రీ 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 విశ్వయోగి విశ్వంజీ సద్గురు పరబ్రహ్మ దేవత దివ్య సంకల్ప సిద్ధ్యర్థం అమ్మ దివ్య సంకల్ప సిద్ధ్యర్థం విశ్వనగరంలో సర్వకార్యేషు సర్వదా దిగ్విజయ సిద్ధ్యర్థం భగవాన్ శ్రీ 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 విశ్వయోగి విశ్వంజీ సద్గురు పరబ్రహ్మ దేవత ప్రీత్యర్థం సత్యోజాత విధానేన భగవాన్ శ్రీ 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 విశ్వయోగి విశ్వంజీ సద్గురు పరబ్రహ్మ దేవత దత్తవ్రతమహంకరిష్యే. నీళ్లు ముట్టుకోండి ఆదో ఆడవారిని నీళ్లు పోయమని అక్షరంలో తీసుకుని ఆదో నిర్విగ్రహ సమావాప్త్యర్థం శ్రీ మహాగణాధిపతి పూజాంకరిష్యే 3 సార్లు వదిలిపెట్టండి. తదంగా కలశారాధనం కరిష్యే 3 సార్లు వదిలిపెట్టిన తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్న కలశానికి 3 చోట్ల గంధం రాసి కుంకుమ బొట్టు పెట్టండి. కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్రసమాశ్రితః మూలే రుద్రస్థితో బ్రహ్మే మధ్య మాతృగణ స్మృత కుక్షౌ సాగర సర్వే సప్తద్వీపవసుందర ఋగ్వేదోదయజుర్వేద సామవేదోక్షర్మణే అంగైష్టవేద సర్వే కలశాము సమాశ్రిత. ఒక పుష్పం తీసుకుని గంధంలో ముంచి ఆ నీళ్ల చెంబులో వేయండి. కలసే గంధ పుష్ప అక్షతైరభ్యర్చ. కలసే గంధ పుష్ప 2 అక్షతలు కూడా వేయండి. అక్షతైరభ్యర్చ మీ చెయ్యి అలా వేసి పట్టుకోండి. హస్తాన సాధ్య ఆ కలశేషు ధావతి పవిత్రే పరిషిచ్యతే ఉక్తైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే ఆపోవా ఇదిగో సర్వం విశ్వభూతాన్యాప ప్రాణాప ఆప పశుపాపోన్నమాపో అమృతమాప సమ్రాడాపో విరాడాప స్వరాడాప ఛందాగుష్యాపో జ్యోతిగుష్యాపో యజోగుష్యాప సత్యమాప సర్వ దేవత ఆపో భూత్భువస్వరాప ఓం. ఆ నీళ్లలో శ్రీ అని రాయండి. గంగే జయమునే కృష్ణే గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం గురు కావేరీ తుంగభద్రా చ గౌతమి కృష్ణవేణి మలాభారిణి భాగీరథి పంచగంగా ప్రకీర్తిత. ఆ పుష్పం తీసుకుని ఆ నీళ్లు మీ దగ్గర ఉన్న పూజా వస్తువులు మీద చల్లండి. కలశోదకైన పూజా ద్రవ్యాన్ని చ సంప్రోక్ష పూజా స్థలాన్ని చ సంప్రోక్ష. దేవుడి మీద చల్లి మీ చల్లుకుని మీ ఆడవారికి చల్లండి. దేవం
దేవం ఆత్మానంచ సంప్రోక్ష. 2 అక్షతలు పుష్పం తీసి చేత్తో పట్టుకోండి. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः సేదసాదనం. ఆ పసుపు వినాయకుడి దగ్గర వేయండి అక్షతలు పుష్పమును. శ్రీ మహాగణపతిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. పుష్పంతో అలా వినాయకుడు పట్టుకోండి. ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్ర ప్రాణమిహన దైవోగం యోగ్మస్యేమ సూర్యముచ్చరం తమర్మదే మృడేన స్వస్తి అమృతం వహి ప్రాణే అమృతమాభ ప్రాణానే వయుధ స్థానముపఫైతే. ఆ పుష్పం చెంబులో పెట్టుకుని దేవుడి మీద అక్షతలు వేయండి. స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ స్థిరాసనం గురు. హరిద్రబింబే శ్రీ మహాగణపతి ప్రాణ ప్రతిష్టాపన ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. అక్షతలు వేయండి. ఆ హరిద్రబింబే శ్రీ మహాగణపతి ప్రాణ ప్రతిష్టాపన ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. అదధ్యానం. పుష్పం అక్షతలు పుచ్చుకుని వినాయకుడి మనసులో చేత్తో పట్టుకుని వినాయకుడిని ప్రార్థన చేయండి. పుష్పం అక్షతలు చేత్తో పట్టుకోండి, వినాయకుడిని ప్రార్థన చేయండి. ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతే వరవరద సర్వజనం మే వసమానయస్వహే. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతే వరవరద సర్వకార్యసిద్ధిం గురు గురు స్వాహ. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతే ప్రచోదయాత్. ఓం నమో గం గణపతే త్వమేవ శరణం నవగ్రహ బాధాన్ నివారయ నివారయ. ఓం గ్లౌం గణపతయే స్వాహ. ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమ ప్రథమపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శివసుతాయ శ్రీ వరదమూర్తయే నమో నమః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఆ విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గర పూజ చేయండి. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. ఆవాహయామి ఆవాహనం. మళ్ళీ 2 అక్షరాలు వేయండి. ఆవాహనం సమర్పయామి. నవరత్న ఖచిత సింహాసనం సమర్పయామి. పాదయో. మీరు ఇందాక కలసారాహం చేసే నీళ్లు స్పూన్ తోటి అలా స్వామికి చూపించి పళ్ళెల్లో వదిలిపెట్టండి 4 టైమ్స్. పాదయో పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి. స్నభయామి. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. 1 చుక్క నీళ్లు దేవుడి మీద చల్లండి. ఆపోహిష్టామి అపోహస్థాన ఊర్జేదన మహిరణే యజక్షసే యోగశివతమారసస్తస్య భాజయతేహనే విషదీర్వమాతర తస్మరంగమామవోయస్య క్షయాయ జన్వథ ఆపో జనయదా జన. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. 1 చుక్క నీళ్లు చల్లండి. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం కాసి నీళ్ళు దేవుడు చూపించి పక్కన వదలండి. స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. ఓం అభివస్త్రూషణాన్యర్షాభిదేన సుదుగా పూయమానే అభిచంద్రావర్తవేన హిరణ్యాభ్యస్వాన్ ప్రతినో దేవసోమే. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. అక్షతలు వేయండి. వస్త్రార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. యజ్ఞోపవేతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతిర్యత్సాజం పరస్తాద్ ఆయుష్యమగ్రియం ప్రతిముంజ శుభ్రం యజ్ఞోపవేతం బలమస్తు తేజః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. మళ్ళీ వేయండి 2 అక్షతలు. యజ్ఞోపవేతార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. ఓ పుష్పవాడి గంధంలో ఉంచి దేవుడి దగ్గర పెట్టండి. గంధద్వారాంధరాధర్షాం నిత్యపుష్టాంగరీషిణీ ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం తామేహోపఫయే శ్రియం. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి. ఆయనేతే పరాయణే దూర్వారోహందు పుష్పిణీ హృదాశ్చ మండలే కాణిసముద్రస్య గృహాయుమే. అక్షతలు వేయండి. అక్షతాన్ సమర్పయామి. అక్షతై పూజయామి. ఓం గం శ్రీం అనుకుంటూ 16 సార్లు పూజ చేయండి. ఓం గం శ్రీం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణకాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం
వినాయకాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం బాలచంద్రాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంబాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః ఓం శ్రీకుమారగురవే నమః ఓం శ్రీ లక్ష్మీ గణపతయే నమః ఓం శ్రీ కాయసాధక గణపతయే నమః ఓం శ్రీ నవగ్రహ బాధా నివారణ శ్రీ మహాగణపతయే నమో నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి ధూపం పరికల్పయామి దీపం పరికల్పయామి నైవేద్యం అమ్మ ధూపం గురించి అక్షతలు వేయండి దీపం గురించి కూడా అక్షతలు వేయండి మళ్ళా ధూపార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి దీపార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి రెండు కాస్త నీళ్ళు చూపించి పక్కన వదిలిపెట్టండి ధూప దీప అనంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ఒక అరటిపండు మీద పక్కన పెట్టుకుని ఆ అరటిపండు మీద నీళ్లు చల్లండి ఓం భోర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాద్ సత్యం త్వర్తేన పరిషించామి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః అమృత ఫల సహిత కదలీ ఫలం నివేదయామి ఓం 5 సార్లు నైవేద్యం పెట్టండి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ ఓం యానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ పళ్ళెల్లో నీళ్ళు వదలండి మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి అమృతాపిధానమసి ఉత్తరాభోజనం సమర్పయామి హస్తౌ ప్రక్షాళయామి పాదౌ ప్రక్షాళయామి ముఖే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి పుగే ఫలస్య కర్పూరైర్నాగవల్లేదలైర్యుతం ముక్తాచోర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం తాంబూలార్థం 2 అక్షతం వేయండి తాంబూలార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి తాంబూలార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి మళ్ళీ నీళ్ళ చొక్క చూపించు దేవుడికి వదిలిపెట్టండి తాంబూల చర్వణానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి మీ దగ్గర ఉన్న హారతి ఇచ్చిన దాంట్లో ఒక్క కర్పూరం బిళ్ళ వేసి వెలిగించండి ఒక్కటే ఒక్క బిళ్ళ వేసి వెలిగించండి ఓం హిరణ్యపాత్రం మధో పూర్ణం దదాదే మధవ్యౌసానీతి ఏకదా బ్రహ్మణముపారతి ఏకదైవ యజమానయస్తేజో దదాతి సమ్రాజంజ విరాజంజాభిశ్రేర్యాజనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్యయామకేతయ మాసకం సృజామసి శాంతత శ్రీరస్తు సమస్తమంగళాని భవంతు నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ఆనంద కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి చుట్టూరా నీళ్లు తిప్పి వదిలిపెట్టండి నీరాజనానంతరం పుష్పార్ఘ్యం సమర్పయామి కింద పెట్టి కళ్ళగద్దుకోండి హర నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర హర నమ పార్వతీ ప్రియనందనాయ నమః పుష్పం అక్షతులు చేత్తో పట్టుకోండి ఓం శుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో వినాయక ధూమకేతుర్గణాధ్యక్ష బాలచంద్రో గజాననః వక్రతుండ శూర్పకర్ణో హేరంబస్కందపూర్వజః షోడశైతాని నామాని ఎప్పుడే క్షుణ్యాధిపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః పాదారవిందయోః పుష్పాక్షతులు దేవుడి దగ్గర వేయండి సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి ఆత్మ ప్రదక్షిణ మీ దగ్గర హారతి కొద్దిగా విస్తరాకులకు దూరంగా పెట్టుకోండి అమ్మా విస్తరాకులకు దూరంగా పెట్టుకోండి ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి నమస్కరోమి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తహీనం గణాధిప యత్పూజితం అందరూ కూడా మయాదేవ అనండి పరిపూర్ణం దదస్తుమే మగవారు అక్షతలు తీసుకోండి ఆడవారిని నీళ్ళిపోయమని ఆ పల్లెల్లో వదిలిపెట్టేసేయండి అన్నయ ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయాయ భగవాన్ సర్వాత్మక సర్వం ఏతత్పూజా ఫలం శ్రీ మహాగణపతి దేవతా పాదారవిందార్పణమస్తు నమస్కారం చేసి చెప్పండి వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా ఆయుర్దేహి యశోదేహి శ్రియం సౌఖ్యంచ దేహి మే పుత్రాన్ పౌత్రాన్ ప్రపౌత్రాంశ్చ దేహి మే గణనాయక. ఆ వినాయకుడి మనసులో ప్రార్థన చేయండి. సర్వకార్యాలు నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించి తండ్రి అని చెప్పి దండం పెట్టుకోండి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. అనేక ప్రార్థన నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రసాదం. మీ దగ్గర ఉన్న పూజ చేసినటువంటి అక్షతలు తీసుకుని మీరు శిరస్సును వేసుకుని అమ్మగారికి వేయండి. శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి. శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి. శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి. శ్రీ మహాగణాధిపతి శ్రీ మహాగణాధిపతి ఆడవారు మీ దగ్గర పూజ చేసిన పుష్పమాలు తీసుకుని కళ్ళగంతు నల్లో పెట్టుకోండి. శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి. నమస్కారం చేయండి. సహస్ర పరమాదేవి శతమూల శతాంకుర సర్వగో హరదమే బాబందోర్వాద్వ స్వప్రణాశని. ఆ వినాయకుడు ఉన్నటువంటి ఆకును కొద్దిగా ఎదరికి మూవ్ చేయండి. యజ్ఞేన యజ్ఞమైజంత దేవాః తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్ తేహనకం మహిమానః సజంతే యత్ర పూర్వే సాధ్యాः సంతి దేవాః గణపతిం యథాస్థానం ప్రవేశయామి శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. పునః ప్రాణానాయమ్య. మళ్ళీ ఒకసారి మీ గోత్రాలు పేర్లు మనసులో తలుచుకోండి. श्रीमान श्रीवत्सोत्र भगवान श्री 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 विश्वयोगी विश्वंजी सद्गुरु परब्रह्मनामधेय श्रीवत्सोत्र भगवान श्री 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 विश्वयोगी विश्वंजी सद्गुरु परब्रह्मनामधेय श्रीमान पटिसलगोत्र कोटेश्वरराव नामधेय धर्मपत्नी समेत पटिसलगोत्र कोटेश्वरराव नामधेय धर्मपत्नी समेत धर्मपत्नी पटिसलगोत्रवती कामेश्वरी नामधेयवती पटिसलगोत्रोच्चाः कामेश्वरी नामधेयवच्चाः पटिसलगोत्र वेंकटसुरेश नामधेय धर्मपत्नी समेत पटिसलगोत्र वेंकटसुरेश नामधेय धर्मपत्नी समेत धर्मपत्नी पटिसलगोत्रवती अर्चना नामधेयवती पटिसलगोत्रवच्चाः अर्चना नामधेयवच्चाः पटिसलगोत्रः धनुष नामधेयः पटिसलगोत्रस्य धनुष नामधेयस्य भारद्वाजगोत्रः मधुबाबु नामधेयः धर्मपत्नी समेतः श्रीमतः भारद्वाजगोत्रस्य मधुबाबु नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य तद्धर्मपत्नी भारद्वाजगोत्रवती माधुरी नामधेयवती भारद्वाजगोत्रवच्चाः माधुरी नामधेयवच्चाः भारद्वाजगोत्रः विश्वऋषि नामधेयः भारद्वाजगोत्रस्य विश्वऋषि नामधेयस्य भारद्वाजगोत्रवती विश्वश्री अपूर्व नामधेयवती भारद्वाजगोत्रोच्चाः विश्वश्री अपूर्व नामधेयवच्चाः विश्वगोत्रः किट्टु नामधेयः विश्वगोत्रस्य किट्टु नामधेयस्य विश्वगोत्रः दत्तात्रेय सर्वनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य विश्वगोत्रः विश्वगोत्रः प्रेम कुमार नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं पूर्वसंकल्पसिद्ध्यर्थं मम अनुकोंडि यजमानस्य सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थं सुखेन जीवन सिद्ध्यर्थं लोक कल्याणार्थं पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशालस्याञ्चर्थं पंचभूत समैक्य पृथ्वी देवता शांत्यर्थं विश्व शांत्यर्थं विश्व समैक्यता सिद्ध्यर्थं विश्व कल्याण सिद्ध्यर्थं विश्व सौभाग्य सिद्ध्यर्थं यजमानस्य पुत्र पौत्राभिवृद्ध्यर्थं सुखेन जीवन सिद्ध्यर्थं सौभाग्य सिद्ध्यर्थं पुत्र पौत्राभिवृद्ध्यर्थं सुखेन खंडांतर मध्ये यजमानस्य सुखेन जीवन सिद्ध्यर्थं यजमानस्य स्वस्थले सुखेन जीवन सिद्ध्यर्थं भगवान श्री 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 विश्वयोगी विश्वंजी सद्गुरु परब्रह्म देवता दिव्य संकल्प सिद्ध्यर्थं अम्म दिव्य संकल्प सिद्ध्यर्थं विश्वनगरलो सर्वकार्येषु सर्वदा दिग्विजय सिद्ध्यर्थं भगवान श्री 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 विश्वयोगी विश्वंजी सद्गुरु परब्रह्म देवता दिव्य संकल्प सिद्ध्यर्थं भगवान श्री 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 विश्वयोगी विश्वंजी सद्गुरु परब्रह्म देवता
దత్తవ్రతమహంకరిష్యే. నీళ్ళు ముట్టుకోండి. ఓం మదధ్యానం. పుష్పాక్షతలు పుచ్చుకుని స్వామివారిని మనసులో తలుచుకుని ప్రార్థన చేయండి. ఓం నదధ్యానం. ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్నిర్మీలితం తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురు మధ్యే స్థితం విశ్వం విశ్వమధ్యే స్థితో గురుః గురుర్విశ్వన్న జాన్యోస్తి తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ధ్యానమూలం గురోర్మూర్తిః పూజామూలం గురోపదం మంత్రమూలం గురోర్వాక్యం మోక్షమూలం గురో కృప. బ్రహ్మానందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్త్యం ద్వంద్వాతీతం గగన సదృశం తత్వమస్యాదిలక్ష్యం ఏకన్నిత్యం విమలమచలం సర్వధీ సాక్షిభూతం భావాతీతం త్రిగుణరహితం సద్గురుం తం నమామి సద్గురుం తం నమామి సద్గురుం తం నమామి. భగవాన్ శ్రీ 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 విశ్వయోగి విశ్వంజీ సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః. దేవుడి దగ్గర ఉంచండి ఆ పుష్పం అక్షతలు. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి సద్యోజాతమిత్యావాహనం సమర్పయామి. అక్షతలు వేయండి మళ్ళీ. సద్యోజాతాయ వై నమో నమ ఇత్యాసనం సమర్పయామి. మళ్ళీ వేయండి అక్షతలు. భవే భవేనాది. ఆ నీళ్లు స్వామివారికి చూపించి ఆ పల్లెల్లో వదిలిపెట్టండి. భవే భవేనాది పాద్యం సమర్పయామి. భవే భవస్వమామి ఇత్యర్ఘ్యం సమర్పయామి. భవోద్భవాయ నమః ఇత్యాచమనం సమర్పయామి. వామదేవాయ నమః స్నానం సమర్పయామి. జ్యేష్ఠాయ నమః వస్త్రార్థం పుష్పం సమర్పయామి. ఒక పుష్పం వాటి స్వామివారి దగ్గర ఉంచండి. శ్రేష్ఠాయ నమః ఉపవేతార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. రుద్రాయ నమః ఆభరణార్థం పుష్పమాలికార్థం పుష్పం సమర్పయామి. ఇది ఓ పుష్పం వాడి గంధంలో ముంచి దేవుడి దగ్గర పెట్టండి. దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి. ఆయనేతే పరాయణే దూర్వారోహందు పుష్పిణీ హర్దాశ్చ పుండరీకాణి సముద్రస్య గృహాయుమే అక్షతాన్ సమర్పయామి. అక్షతై పూజయామి పుష్పై పూజయామి. మీరు మనసులో ఓం శ్రీం అనుకుంటూ పుష్పాలు అక్షతలు పూజ చేస్తూ ఉండండి. స్వామిని మనసులో తలుచుకుని ఓం శ్రీం అనుకుంటూ పూజ చేయండి. ఓం శ్రీం శ్రీ గణపతయే నమః. ఓం శ్రీ గురవే నమః. ఓం శ్రీ అవధూతాయ నమః. ఓం అనుగ్రహ భాషిణే నమః. ఓం అనంతాయ నమః. ఓం అక్షరాయ నమః. ఓం అశోకాయ నమః. అలాగే ఓం శ్రీం శ్రీ గణపతయే నమః. ఓం శ్రీ గురవే నమః. అవధూతాయ నమః. అనుగ్రహ భాషిణే నమః. అనంతాయ నమః. అక్షరాయ నమః. అశోకాయ నమః. ఆదర్శమూర్తయే నమః. కవయే నమః. కర్మయోగినే నమః. కరుణానిధియే నమః. చిరంజీవినే నమః. జటాధారాయ నమః. త్యాగినే నమః. త్రిగుణాత్మకాయ నమః. త్రికాలజ్ఞాయ నమః. దయావతే నమః. దయాసారాయ నమః. దయామూర్తయే నమః. దత్తప్రియాయ నమః. దత్తాత్రేయస్వరూపాయ నమః. దీనబాంధవాయ నమః. దీనరక్షకాయ నమః. ధార్మికాయ నమః. ధ్యానగమ్యాయ నమః. నాస్తికత్వనివారకాయ నమః. నిష్కళంకాయ నమః. నిష్కోపాయ నమః. నిర్వికారాయ నమః. నిత్యబోధాయ నమః. నిస్వార్థాయ నమః. నిరాహారిణే నమః. నిరహంకారాయ నమః. నిత్యానుష్ఠానతత్పరాయ నమః. నిర్మలాయ నమః. నీతిశాస్త్రప్రబోధకాయ నమః. పరబ్రహ్మణే నమః. పండిత ప్రశంసితాయ నమః. పుష్పమాలాధరాయ నమః. ప్రసన్నాయ నమః. పావనాయ నమః. బ్రహ్మచారిణే నమః. బ్రాహ్మణాయ నమః. బుద్ధాయ నమః. భక్తవ
భక్తవత్సలాయ నమః భక్తిమార్గ ప్రబోధకాయ నమః భక్తజన సేవితాయ నమః భక్తబంధవే నమః భావాతీతాయ నమః భోగ వివర్జితాయ నమః మంజుభాషిణే నమః మృదుభాషిణే నమః మితభాషిణే నమః మునయే నమః యోగినే నమః యోగ్యాయ నమః యోగజ్ఞాన ప్రకాశనాయ నమః వరదాయ నమః విలక్షణాయ నమః వివేకవిదే నమః విశాలాక్షాయ నమః విశ్వాయ నమః విశ్వభావనాయ నమః విశ్వనాథాయ నమః విశ్వయోగినే నమః విశ్వమందిరవాసాయ నమః విశ్వవ్యాపినే నమః విశ్వంభరాయ నమః విశ్వరూపిణే నమః విశ్వగ్రాసాయ నమః విశ్వయోనయే నమః విశ్వాత్మనే నమః విశ్వమూర్తయే నమః విశ్వరేతసే నమః విశ్వకర్మణే నమః విశ్వచక్షుషే నమః విశ్వసాక్షిణే నమః విశ్వబాహవే నమః విశ్వరూపాయ నమః విశ్వేశ్వరాయ నమః విద్యావతే నమః వేదప్రియాయ నమః వైద్యాయ నమః శాంతాయ నమః శుభాయ నమః శిష్యవత్సరాయ నమః శిష్యరుచ్ఛోరాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమః శ్రేయోమార్గాయ నమః సమదర్శినే నమః సర్వకళాప్రియాయ నమః సంకీర్తనప్రియాయ నమః సదాచారాయ నమః సర్వజ్ఞాయ నమః సద్గురవే నమః సదానందాయ నమః సత్యరూపిణే నమః సత్యసంకల్పాయ నమః సత్యాయ నమః స్థితప్రజ్ఞాయ నమః సుందరాయ నమః సుజనప్రియాయ నమః సర్వమంగళాయ నమః సుకృతాయ నమః సాత్వికాయ నమః సౌమ్యాయ నమః జ్ఞానయోగినే నమః జ్ఞానగమ్యాయ నమః భగవాన్ శ్రీ 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 విశ్వయోగి విశ్వంజీ సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమో నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి ధూపార్థం అక్షతలు వేయండి ధూపార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి దీపార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి ఓ నీళ్ళ చుక్క దేవుడు చూపించవలండి ధూప దీప అనంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం మీ దగ్గర ఇంకో పండు చూశారు ఆ పండు నైవేద్యం పెట్టండి ప్రసాదం లాస్ట్లో పెడదాం కొబ్బరికాయ ప్రసాదం లాస్ట్లో పెడదాం కథలు అయిపోయిన తర్వాత ఓ పండు నైవేద్యం పెట్టండి ఇప్పుడు అర్థం కాలేనట్టుంది ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి హర్ష Please put the fruit as naivedyam. Or fruit? Coconut is for later. Please put the banana fruit for your naivedyam. Om Sri Sai Ram Gurudevata. Om Bhot నీళ్ళు చల్లండి వాటి మీద ఓం భోర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ సత్యం వర్తేన పరిషించామి అమృతమస్తు అమృతోపసరణమసి భగవాన్ శ్రీ 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 విశ్వయోగి విశ్వంజీ సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః అమృత ఫలం సమర్పయామి ఆ పండు 5 సార్లు నైవేద్యం పెట్టండి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ ఓం యానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ పళ్ళెల్లో 5 చుక్కలు నీళ్లు వదలండి మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి అమృత విధానమసి ఉత్తరాభోజనం సమర్పయామి హస్తౌ ప్రక్షాళయామి పాదౌ ప్రక్షాళయామి ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి మీ దగ్గర తాంబూలం తీసుకుని స్వామివారి పాదాలు చూపించి పక్కన పెట్టండి
మనోన్మనాయ నమః తాంబూలం సమర్పయామి. మళ్ళీ వచ్చి నీళ్ళ చొక్క వదిలిపెట్టండి. తాంబూల చర్మణానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. మళ్ళీ ఒకే ఒక్క కర్పూరం బిళ్ళ వేసి ఆ హారతి వెలిగించండి. ఒక బిళ్ళ వేసి హారతి ఇవ్వండి స్వామికి. सम्राजंज विराजंजाभिश्रीर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रश्चयामुगेतये मासकं सृजामसि शान्तता श्रीरस्तो समस्तमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तो नित्यमङ्गलानि भवन्तु समस्त श्रीरस्तो समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु. भगवान् श्री 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 विश्वयोगी विश्वंजी सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. आनंद कर्पूर नीराजनं दर्शयामि. నీరాజనానంతరం చుట్టూరా నీళ్ళతో వదిలిపెట్టండి. తిప్పేసి వదిలిపెట్టేసేయండి పక్కనే. నీరాజనానంతరం పుష్పార్ఘ్యం సమర్పయామి. పుష్పార్ఘ్యం సమర్పయామి. పుష్పం అక్షతలు పుచ్చుకుని లేవగలిగితే లేచి నుంచోండి, లేదా కూర్చోండి. ఓం కూర్చోండి, అందరూ కూర్చోండి, లేవకండి. పుష్పం అక్షతలు చేతితో పట్టుకోండి. ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసయ్యదాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమే కామాం కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం తద్బ్రహ్మే ఓం తద్వాయు ఓం తదాత్మ ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సర్వం ఓం తత్పరార్నమః. अंतश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं षट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदापो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरूम् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवोम्. भगवान् श्री 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 विश्वयोगी विश्वंजी सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. పాదారవిందయో స్వామి దగ్గర ఉంచండి అక్షతలు పుష్పాలు. సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ తాని దాని మనస్కంది ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం పాప కర్మహం పాపాత్మ పాప సంభవ త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగత వత్సల. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष. भगवान् श्री 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 विश्वयोगी विश्वंजी सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. आत्मप्रदक्षिण शिरसाष्टांगपूर्वक प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि. స్వామివారి పాదాల దగ్గర 2 అక్షరాలు వేసి దండం పెట్టుకోండి. ఆత్మ ప్రదక్షిణ సాష్టాంగపూర్వక ప్రార్థన నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. అక్షతలు పూజ చేయండి. ఛత్రమాచ్ఛాదయామి చామరం వీజయామి నృత్యం దర్శయామి గీతం శ్రావయామి అశ్వానారోహయామి గజానారోహయామి శకటానారోహయామి ఆందోళికాన్ని సమర్పయామి. ఓ పుష్పంతో ఇలా విసిరి స్వామివారికి ఇలా విసిరేసి పాదాల దగ్గర పెట్టండి. ఆందోళికాన్ని సమర్పయామి. సమస్త రాజోపచార భక్ష్యోపచార శక్ష్యోపచార మంత్రోపచార సర్వోపచార పూజాన్ని సమర్పయామి. మగవారు అక్షతలు తీసుకోండి. ఆడవారిని నీళ్లు పోయమని నీళ్లు వదిలిపెట్టండి. అక్షతలు నీళ్లు ఎస్య స్మృత్యాజనామోఖ్యాత పూజాంద్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణతాం యా సజ్జోగమచ్చితో మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తహీనం. భగవాన్ శ్రీ 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 విశ్వయోగి విశ్వంజీ సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః. యత్పూజితం మయా దేవ అనండి. పరిపూర్ణం దదస్తు మే అనయ ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార అష్టోత్తర శతనామ పూజయ చ భగవాన్ సర్వాత్మక సర్వం ఏతత్ పూజాఫలం. భగవాన్ శ్రీ 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 విశ్వయోగి విశ్వంజీ సద్గురు పరబ్రహ్మదేవత పాదారవిందార్పణమస్తు. వ్రతం సువ్రతమస్తు. మమ యజమానస్య ఇష్టకామ్యార్థఫలసిద్ధిరస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. విశ్వశాంతిరస్తు. విశ్వసమైక్యతా సిద్ధిరస్తు. విశ్వకళ్యాణ సిద్ధిరస్తు. విశ్వసౌభాగ్య సిద్ధిరస్తు. భగవాన్ శ్రీ 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 విశ్వయోగి విశ్వంజీ సద్గురు పరబ్రహ్మదేవత దివ్య సంకల్ప సిద్ధిరస్తు. అమ్మ దివ్య సంకల్ప సిద్ధిరస్తు. విశ్వనగరులో సర్వకార్యేషు సర్వదా దిగ్విజయ సిద్ధిరస్తు. సత్యాహయతాః ఆశిషః సంతు. అయ్యా ఇప్పుడు కథ చదువుతాం. అక్షరాలు చేతితో పట్టుకుని
కథ అయిన వెంటనే ఆ అక్షతలు 2 గింజలు దేవుడి మీద వేసి 2 గింజలు శిరస్సును ధరించండి. అలాగే 5 కథలకి కూడా 5 కథలు పూర్తయిన తర్వాత కొబ్బరికాయ కొట్టి ఆ ప్రసాదం అనేది నైవేద్యం పెడదాం. ఇప్పుడు కాసిన అక్షతలు మరి కాసిన అక్షతలు ఎక్కువగా పట్టుకోండి. కథకి అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు పట్టుకున్నటువంటి అక్షతల్ని 5వ కథ అయిన తర్వాత 2 గింజలు దేవుడి మీద వేసి తగ్గిమాలు మీ శిరస్సును ధరించండి. అద కథా ప్రారంభ జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాగ్రజం ఆధారం సర్వ విద్యానామహగ్రీవం వాస్మహే శరదిందు వికాసమందహాసాం స్ఫురదిందే మనలోచన విరామం అరవింద సమాన సుందరాశ్యామరవిందాసన సుందరీముపాసే. ఓం గం గణపతయ నమః. ఓం శ్రీం విశ్వదత్తాయ నమః. ఓం శ్రీ సాయిరాం గురుదేవ దత్త. శ్రీ దత్తాత్రేయ అవతారులైనటువంటి శ్రీ విశ్వయోగి విశ్వంజీ సద్గురు మహారాజు గారు గుంటూరు చెన్నై జాతీయ రహదారిపై 16వ కిలోమీటర్ దగ్గర గల విశ్వనగర్లో సనాతన ధర్మ పరిరక్షణకై విశ్వమానవ సమైక్యతాస్తూపమునకు భారతదేశం యొక్క మహోన్నత న్యాయస్థానం యొక్క ప్రధాన న్యాయాధిపతి అయినటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ రంగనాథ మిశ్రా గారిచే శంకుస్థాపన జరిపించిన తరువాత వారి యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలు దేశ దేశాంతరములకు వ్యాపించాయి. అప్పుడు పలువురు మేధావులు, యోగులు, సిద్ధపురుషులు, రాజకీయ నాయకులు, అర్ధార్థులు, ముముక్షువులు వారి యొక్క దర్శనార్థం వస్తూ ఉండేవారు. ఆ యోగిరాజు తమపై వర్షించేటువంటి ఆ ప్రేమామృత ధారలకు పరితృప్తులై అభీష్ట సిద్ధిని పొందుతూ ఉన్నారు. విశ్వయోగి దర్శనార్థం వచ్చిన ఒక సాధకుడు జిజ్ఞాసుతో స్వామివారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహమునకు పాత్రుడై సదా వారి సన్నిధిలో జీవితం వెళ్ళబరుచుకుంటున్నటువంటి విశ్వకుటుంబ సభ్యుడైనటువంటి ఒక జ్ఞానవృద్ధిని చూసి వినయపూర్వకంగా స్వామికి ఆయనకి నమస్కారం చేసి, స్వామి శ్రీ విశ్వయోగి విశ్వంజీవారిని దర్శించాలి అనేటువంటి కుతూహలం నాకు చాలా ఉంది. చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను. వారి యొక్క మహిమలు వింటమే కానీ వారి గురించి కానీ నాకేమీ కూడా తెలియదు. దయచేసి వారి యొక్క చరిత్రను తెలపవలసింది, నన్ను ధన్యుడు చేయవలసింది అని చెప్పి ఆ జ్ఞానవృద్ధుడిని ప్రార్థించాట. అప్పుడు ఆ జ్ఞానవృద్ధుడు ఆ సాధకుడితో ఈ విధంగా అంటున్నట్టు, నాయన నా ప్రియ స్నేహితుని యొక్క చరిత్రయే నాకు తెలియదు, నా మనస్సే నాకు గోచరం కాకుండా ఉంది. ఇటువంటి స్థితిలో ఆ యోగీశ్వరుని యొక్క చరిత్ర నేను ఏ విధంగా చెప్పగలను? మహాత్ముని యొక్క లక్షణములు ఈ విధంగా ఉంటాయి అని చెప్పి నేను ఏ విధంగా వర్ణించగలను? యోగి అయిన వాడే ఆ యోగి యొక్క జీవితాన్ని గ్రహించగలడు. అట్టిచో వారి మహిమ ఈ విధంగా నేను ఎట్లు పేర్కొనగలను? సప్త సముద్రముల యొక్క లోతైనా సరే కనుగొనవచ్చును కానీ, నీటినైనా మూటగట్టవచ్చు కానీ, ఆకాశ పుష్పాన్నైనా సాధించవచ్చును కానీ, అటువంటి యోగీశ్వరుల యొక్క చరిత్ర చెప్పడం దుస్తరం. నీవు గురు భక్తితో శ్రద్ధాశక్తులతో జిజ్ఞాసుతో అడుగుతున్నావు కనుక విశ్వదత్త నాచే పలికించినటువంటి విధంగా నేను చెప్తాను, సావధానంగా విను అని చెప్పి స్వామివారి యొక్క స్వామివారి గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టాడట. ఆ విశ్వయోగి ఎవరో కాదు, సాక్షాత్తు విశ్వదత్త. ఆనాడు ధర్మ సంరక్షణార్థం పరబ్రహ్మ అవతరించి అత్రి దంపతులకు దత్తమైనాడు. ఈనాడు ఆయన విశ్వమునకు దత్తమై నవసమాజ నిర్మాణమును అవతరించి ప్రతి వ్యక్తిని కూడా అత్రిగా చేయడానికే దీక్ష పూనినారు. దత్తాత్రేయుల వారు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర సమైక్య రూపం, భిన్నత్వంలో ఏకత్వం చూపి ఏకం సత్ విప్రాహ బహుదా వదంతి అనేటువంటి సత్యమును చాటి చెప్పినటువంటి ఆ పరబ్రహ్మ తత్వమే ఆ దత్తాత్రేయుడు.
సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అని శృతులు పలుకుతున్న ఆ జ్ఞానగమ్యమైనటువంటి పరతత్వమే దత్తాత్రేయుడు. ఆయన జ్ఞాన ప్రదాత కనుగనే ఏ అవతారమూర్తికి కూడా లేనటువంటి గురుదేవ అనేటువంటి విశేషణము ఆయనకి కలిగి సార్థకమైంది. అన్ని అవతారముల యొక్క లక్ష్యము ధ్యేయము ఒక్కటే అయినా దత్తావతారము చాలా విలక్షణమైనటువంటిది. ఏ ప్రయోజనార్థం అవతారం వస్తుందో ఆ ప్రయోజనం తీరిన తర్వాత ఆ అవతారం ఈ లోకం నుండి నిష్క్రమిస్తుంది. రామకృష్ణాది అవతారాలన్నీ కూడా అటువంటివే. దత్తావతారము దుష్ట శిక్షణకు గాక దుష్టులను జ్ఞానబోధ చే శిష్టులుగా మార్చే ఉద్దేశం చేత ఏర్పడినటువంటిది కనుక ఈ భూమి ఉన్నంత వరకు, భూమిపై జనులు ఉన్నంత వరకు ఆ అవతారం యొక్క ప్రయోజనం ఉండక తప్పదు. కనుక అది నిత్య సత్యావతారంగా పరిగణింపబడుతున్నది. నాయనా దత్తాత్రేయుల వారు అనసూయ అత్రిపుత్రులనుట పురాణంలో ఉండేటువంటి కథ. ఇతిహాస పురాణాభ్యాం వేదాంతార్థ ప్రకాశ్యతే అన్నట్లు పురాణములందరి కథలన్నీ కూడా వేదాంతార్థమును ప్రకటిస్తూ ఉంటాయి. ఆ కథలను కథలుగా గాక ఆ కథలలోని పరమార్థాన్ని మనం గ్రహించాలి. అత్రి అంటే ఒక సంకేతం. అత్రి అనగా 3 కానివాడు లేదా 3 లేనివాడు. ఒక వ్యక్తి సాధనాక్రమంలో సత్వ రజ స్తమో గుణాలకు అతీతమైనటువంటి స్థితిని, స్థూల సూక్ష్మ కారణములు అనేటువంటి 3 పురములను, బ్రహ్మ విష్ణు రుద్ర గ్రంథులను విచ్ఛేదనము చేయు స్థితిని అసూయ లేనటువంటి మానసిక సాహచర్యంతో చేరుకున్నప్పుడు అతడే అత్రి అవుతాడు. అట్టి వానికి సృష్టి స్థితి లయ కారకమైనటువంటి ఆ మహాశక్తి దత్తమవుతుంది. దత్తాత్రేయుడు అనడంలో అంతరార్థం ఇదే. తనలోని దివ్యశక్తిని సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి విశ్వశక్తితో, అంటే వ్యక్తిగత మనస్సును విశ్వ మనస్సుతో సంబంధం ఏర్పరచుకున్నట్టే ఏ యోగం వల్ల దత్తము చేసుకున్న శక్తే దత్తశక్తి. అదే దత్తాత్రేయుడు. ఇదే దత్త సంప్రదాయం. ఇదే సనాతన సాంప్రదాయం. వ్యక్తి తనలోని శక్తిని జాగృతం చేసుకొని విశ్వశక్తితో శాశ్వత సంబంధం ఏర్పరచుకొని తానొక శక్తి స్వరూపంగా మారి విశ్వ కళ్యాణం చేయట సనాతన ధర్మం. భావ సమైక్యతకు, భిన్నత్వంలో ఏకత్వ సాధనకు దత్తోపాసన ఎంతో తోడ్పడుతుంది. విశ్వశక్తిని దత్తం చేసుకున్న యోగులు దత్తావతారులుగా, సద్గురువులుగా పరిగణింపబడుతున్నారు. ఇప్పటికీ దాదాపు 35 సంవత్సరాల క్రితం దత్తావతారులైనటువంటి శ్రీ శ్రీధర మహారాజు యొక్క ప్రియ శిష్యులైనటువంటి సమర్థ సద్గురు శ్రీ దత్తాత్రేయ మహారాజు ఆనాడు రామకృష్ణ పరమహంస వలె వివేకానందుని వలె మంత్రప్రదానంతో తమ శక్తి అంతా కూడా వారికి ధారపోశారు. ఆనాటి నుండి 21 సంవత్సరములు వారు అచంచల దీక్షతో, నైష్ఠిక బ్రహ్మచర్యంతో అహంకార మమకారాలన్నింటినీ కూడా వదిలి తీవ్రమైనటువంటి సాధన చేసి గ్రంథిత్రయ భేదనం చేసుకుని చిశక్తిని దత్తం చేసుకుని విశ్వయోగులై నేడు విశ్వదత్తులైనారు. ఆ దత్తస్వరూపులు సదయులై ప్రసాదించినటువంటి ఓం శ్రీ సాయిరాం గురుదేవ దత్త అనేటువంటి మంత్రం సర్వాభీష్టాలని కూడా ప్రసాదిస్తూ భక్తుల పాలిట కల్పవృక్షమైంది. ఆ మహాత్ముని యొక్క దివ్య నామం ఒక్కసారి స్మరించినంత మాత్రం చేత ఎటువంటి బాధలైనా కూడా పటావంచలైపోయి మనస్సుకు శాంతి చేకూరగలదు. వారు నివసించి ఉన్న ఈ విశ్వమందిరమే మనందరికీ కూడా గురుస్థానం. శ్రీ విశ్వయోగి విశ్వంజీ వారు సాయిదత్తులు, విశ్వదత్తులు, సాక్షాత్తు వారు గురుదేవదత్తులు. జ్ఞానవృద్ధిని పలుకులు విని ఆ సాధుడు శరీరం రోమాంచమంద అమందానంద కందలిత హృదయారవిందుడై అనన్యమైనటువంటి భక్తితో ఆ గురుమూర్తి తన ఎదురు సాక్షాత్కరించినట్లు దివ్యానుభూతిని పొందినటువంటి వాడై తన్మయత్వంతో ఈ విధంగా స్వామిని స్తుతిస్తున్నాడట. గురు మధ్యే స్థితం విశ్వం విశ్వమధ్యే స్థితో గురు గురుర్విశ్వన్న జాన్యోస్తి తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం శ్రీం విశ్వదత్తాయ నమః. ఓం శ్రీ సాయిరాం గురుదేవ దత్త. ప్రథమోధ్యాయ సమాప్త అథ ద్వితీయోధ్యాయ ప్రారంభ.
సాధకుని గురుభక్తి పారమ్యమును చూసి సంతోషించినటువంటి వాడై ఆ గుణవృద్ధుడు అతనిని సాధారణంగా ఆలింగనం చేసుకుని వాత్సల్య దృక్కులు ప్రసరిస్తూ, నాయన నీపై విశ్వదత్త దివ్యానుగ్రహం సంపూర్ణముగా ప్రసరిస్తోంది, కావుననే ఆ సద్గురువును నాచే ఈ విధంగా పలికిస్తున్నాడు. నీవు ధన్యుడువు, నీ వలన గురు చరిత్ర స్మరించేటువంటి భాగ్యం నాకు కూడా కలిగింది. దత్త సంప్రదాయంలో గురువే పరబ్రహ్మ, గురువు కన్నా పూజ్యమైనది మరొకటి లేదు. ఈ తత్వాన్ని బోధించడానికే గురుగీత మొదలైనటువంటి గ్రంథాలు వెలిసాయి. ధ్యానమూలం గురోర్మూర్తి, పూజామూలం గురోపదం, మంత్రమూలం గురోర్వాక్యం, మోక్షమూలం గురోకృప. మనం గురు రూపాన్నే ధ్యానించాలి, వారి యొక్క పాదాలనే పూజించాలి, వారి యొక్క వాక్యాన్నే మంత్రంగా భావించాలి. మోక్షమునకై వారి యొక్క దయనే మనం అందరం కూడా అర్థించాలి. గంగా పాపం శశేతాపం దైన్యం కల్పతరుస్తద పాపం తాపం దైన్యం చ హరతి శ్రీ గురు దర్శనాత్. నైనా గంగానది పాపాన్ని ఒక్కదాన్నే పోగొడుతుంది, చంద్రుడు ఒక్క తాపాన్నే హరిస్తాడు, కల్పవృక్షం దైన్యమునే తొలగిస్తుంది. గురువును స్మరించినంత మాత్రం చేత పాపము తాపము దైన్యము కూడా ఈ మూడు కూడా క్షణంలో నశిస్తాయి. కనుక సకల దేవతాస్వరూపంగా గురువును భావించి పూజించాలి. శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో యోగులు నా హృదయం అని చెప్పాను. యోగీశ్వరులకు భగవంతునికి భేదం లేదు. మానవులు తమ కర్తవ్యమును మరచి అధర్మాచరణలు అవుతున్నప్పుడు ఆయా ప్రదేశాల్లో యోగీశ్వరులు ఉద్భవించి కర్తవ్యోపదేశం చేసి జనులను సత్య మార్గాన్ని పెట్టి వ్యవహారములు చక్కబెడుతూ ఉంటారు. ఆ సద్గురు దీపస్తంభం వలె మార్గదర్శకులై తోడ్పడి మనకు నడవలసినటువంటి సన్మార్గాల్ని సత్ప్రవర్తనల్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగానే శ్రీపాద శ్రీవల్లభులు, శ్రీ నరసింహ సరస్వతి, శ్రీ మాణిక్య ప్రభువు, శ్రీ అక్కలకోట మహారాజ్, శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా, శ్రీ వాసుదేవానంద సరస్వతి, శ్రీ ఏకనాథ్, శ్రీ సమర్థ రామదాసు, శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస, శ్రీ అరవిందులు, శ్రీ రమణ మహర్షి, శ్రీ శ్రీధర స్వామి మొదలైనటువంటి వారు ఇంకనూ పలువురు యోగులు సిద్ధ పురుషులు వేరు వేరు సమయములందు జన్మించి ఈ లోకానికి సన్మార్గం చూపించారు. ఆ విధంగానే శ్రీ విశ్వయోగి విశ్వంజీవారు కూడా నేడు గుంటూరులో వెలసి విశ్వదత్తులై విశ్వమానవ సమైక్యతా దీక్షాబద్ధులై ఉన్నారు. వారి బోధలు మనందరికీ కూడా ఉభయ తారకములు. మనుష్యుడు కారు వంటివాడు, భగవంతుడు పెట్రోల్ లాంటివాడు, గురువు డ్రైవర్ వంటివాడు. గురువు యొక్క పర్యవేక్షణలో భగవంతునిపై విశ్వాసంతో మనుష్యుడు జీవితాన్ని సఫలం చేసుకోవాలి అని ఎప్పుడూ కూడా మా స్వామి చెప్తూ ఉంటారు. ఆ సద్గురు ఎంతటి మానవతావాదియో వ్యక్తిని సంస్కరించి తద్వారా కుటుంబాన్ని సంస్కరిస్తేనే కానీ ఈ సమాజం అభివృద్ధి కలగదని చెప్పి కార్యాచరణ సాధనకై ఎంతగానో తపిస్తున్నారు. వారు తపిస్తున్నటువంటి వారి మాటలు మనకి వినడానికే మీకు కూడా బోధపడతాయి. ఈ యావత్ ప్రపంచంలో దివ్య శక్తి ఒకటి నిండి ఉంది, అదే అన్నిటినీ త్రిప్పుతోంది, అదే సర్వశక్తివంతమైంది, సర్వత్రా ఉంది, సర్వము దానియై ఉన్నది. అదే శక్తి ప్రతి ప్రాణిలోనూ మనిషిలోనూ కూడా ఉంది. అదే శక్తి పరమాణువులో కూడా ఉంది. ఈ సత్యాన్ని మానవుడు గ్రహించగా భగవంతుడు ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నాడని పొరపాటు పడుతున్నాడు. తన తోటి మానవుల్లో దేవుడున్నాడని గ్రహించి మనిషిని మనిషిగా ప్రేమించలేకపోతున్నాడు. పైగా ఆ మనిషిని ద్వేషిస్తున్నాడు. ఇలా ద్వేషించమని ఏ సనాతన ధర్మము కూడా, భారతీయ ధర్మం ఎక్కడా కూడా చెప్పలేదు. కుటుంబం సనాతన ధర్మానికి మూలస్తంభం వంటిది. వ్యక్తి వికాసం ద్వారా కుటుంబ వికాసం సాధించాలి. కుటుంబముల సమైక్య కృషి ద్వారా సమాజ వికాసాన్ని సాధించటమే సనాతన ధర్మం యొక్క లక్ష్యం. ఈనాడు వ్యక్తులు కులమతాల పేరుతో పరస్పరం దూరం అవుతున్నారు. వాళ్ళను ఆధ్యాత్మికత ద్వారా సంఘటితం చేయాలి, ఏక మనస్కులుగా తీర్చిదిద్దాలి, తద్వారా సమాజ వికాసాన్ని సాధించాలి. ఆధ్యాత్మికత వల్ల సమాజానికి మేలు కలగాలి. మహిమలనేటువంటివి ఉన్నాయా అని అడిగేటువంటి వారిని చూసి ఆయన మహిమలనేటువంటివి ఏమీ కూడా లేవు,
జాగ్రత్తగా వినండి. శస్త్రవైద్య నిపుణుడైనటువంటి డాక్టర్ గారు రోజు కూడా కొన్ని వందల ఆపరేషన్లు చేస్తారు. ఆ విధంగా కోటాను కోట్ల జనం చేయలేరు కదా. చెయ్యలేని వారికి అలా చేయడం ఒక వింతగాను మహిమగాను కూడా అనిపిస్తుంది. ఆపరేషన్లు చేయడం నేర్చుకున్న డాక్టర్లకు అది సహజంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే భగవత్శక్తి వల్ల డాక్టర్లు ఆపరేషన్లు చేస్తున్నారు, ఇంజనీరు అద్భుతంగా కట్టడాలు కడుతున్నారు, మరొకటి చేస్తున్నారు. మన దృష్టికి అదంతా కూడా మహిమగా అనిపిస్తుంది, కానీ అది వారికి సహజం. మన మనస్సుకు కూడా అలాంటి శిక్షణ ఇస్తే మనం అలా చేయవచ్చు. శక్తి పదార్థంగా మారుతుందని చెప్పి భౌతిక శాస్త్రం అంగీకరిస్తోంది. భౌతిక పదార్థములను మనోశక్తి చేత యోగులు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. చెట్టు బొగ్గు పులుసు వాయువును గ్రహించి సూర్యరశ్మితో కొయ్యను తయారు చేస్తున్నట్లుగా ఆ విధంగానే యోగులు తమ చుట్టూ ఉండేటువంటి గాలిని ఉపయోగించి మనోశక్తితో కోరినటువంటి పదార్థాలని మొట్టమొదటిగా సూక్ష్మావస్థలోనూ ఆ తర్వాత స్థూల రూపంలోనూ కూడా నిర్మించగలరు. మనోశక్తి చాలా ప్రభావం కలది. మంత్రం మనిషిని మహాశక్తి కేంద్రంగా మారుస్తుంది. ఓం శ్రీ సాయిరాం గురుదేవ దత్త అనేటువంటి మంత్రాన్ని మీరందరూ కూడా నియమనిష్టలతో ఉపాసించండి. లేదా మీకు ఇష్టమైన మంత్రం ఏదైనా ఉంటే దాన్ని మంత్రజపంగా చేయండి అని చెప్పి మన స్వామి ఎప్పుడూ కూడా బోధిస్తూ ఉంటారు. నాయనా, వారి బోధలు వేదాంతమును నేటి శాస్త్రీయ దృక్పథంతో సమన్వయించి ఏ విధంగా చూపిస్తున్నారో తెలిసింది కదా. వారు తరతరాలకు కూడా మనకి వచ్చే దివ్య సందేశాలను తరగని గని వంటి తమ హృదయం నుండి తీసి అందిస్తున్నారు. దేహమే దేవాలయం, దయగల హృదయమే దైవ మందిరం. సత్యం, శీలం, పవిత్రత, ఐక్యత అనేటువంటివి సనాతన ధర్మాలకి మూలస్తంభాలంటువంటివి. ఆత్మ నిగ్రహం, ఆత్మవిశ్వాసం, ఆత్మత్యాగం అనేవి ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి దారి చూపుచును. తల్లిదండ్రులను ఉపేక్షిస్తే దేవుడు దొరకడు. అదుపు పొదుపు పాటించు. రాముడన్నా, రహీమన్నా, యెహోవా అన్నా, నానక్కన్నా ఒక్కడే. మనదంతా ఒకే కులం, అది మానవ కులం. మనదంతా ఒకే మతం, అది ప్రేమ మతం. పరిపూర్ణ మానవత్వమే దైవత్వం. ఇటువంటి మొదలైనటువంటి సూక్తులు స్వామివారి యొక్క హృదయ పేటికలో చాలా భద్రపరిచి అవి బయటికి తెరిచి మనందరికీ కూడా వినిపించారు. మానవుడైనటువంటి వాడు ఏ విధంగా ఆచరించాలో అదే విధంగా ఆచరించి చూపటమే మన స్వామివారి యొక్క లక్ష్యం. కుల మత రహితంగా మానవులందరినీ కూడా సమైక్యపరచుడే వారి యొక్క ధ్యేయం. మనిషిని మనీషిగా, మహామనీషిగా తీర్చిదిద్దాలన్నదే వారి యొక్క సాధన. అందుకే వారు ఎంచుకున్నటువంటి మార్గం చాలా విలక్షణమైనటువంటిది. తమ దగ్గరకు వచ్చేటువంటి ప్రతి వ్యక్తిని కూడా వారు ప్రేమతో లాలించి బుజ్జగిస్తూ ఉంటారు. ఎటువంటి వాడైనా సరే స్వామివారి యొక్క ప్రేమకు లోబడక తప్పదు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఉక్కు కన్నా కఠినంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తారు. వారి హృదయం ప్రేమ భరితం. మనల్ని సంస్కరించడానికి వారు కోపంతో ఉన్నట్లు కనిపిస్తారే కానీ వారు భక్తులను తిరస్కరించినటువంటి క్షణం ఒక్కడు కూడా లేదు. వ్యక్తి సంస్కారం ద్వారా సమాజాన్ని బాగు చేయాలన్నదే వారి యొక్క తపస్సు. తనను దేవుడని, అవతార పురుషుడని చెప్పేటువంటి వారిని ఉద్దేశించి దేవుణ్ణి కాను, దేవుడి యొక్క సేవకుణ్ణి, మీలాగే 2 కాళ్ళు 2 చేతులు ఉన్న మానవుణ్ణి, మనిషిలా బ్రతకాలని తాపత్రయపడుతున్నటువంటి పిచ్చివాణ్ణి అని స్వామివారు పలుకుతూ ఉంటారు. బలోన్మత్త విశాచం వల్లే మెలుగుతున్న ఆ మహాత్ముని చూసి సామాన్య మానవుడని అనుకోవడం భ్రమపడరాదు. బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకమైనటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా స్వామివారి మనందరం కూడా స్మరించాలి. మన పూర్వ పుణ్య విశేషం వల్ల మనకు ఇటువంటి సద్గురువు లభించారు. ఆయన సన్నిధి మనందరికీ కూడా ఒక పెన్నిధి. ఎన్ని మత సంబంధమైన ఉపన్యాసాలు విన్నప్పటికీ పొందనటువంటిది, ఎన్ని మత గ్రంథాలు చదివినా కూడా తెలియనటువంటిది, ఆ తెలియనటువంటిది ఆ సాక్షాత్కారము వారి ప్రాపకం వల్ల మనందరికీ కూడా సులభంగా పొందవచ్చు. మనందరం కూడా నక్షత్రములన్నా అన్నీ కలిసినను కూడా ఇవ్వలేనటువంటి వెలుగును సూర్యుడు ఏ విధంగా ఇవ్వగలుగుతున్నాడో అదేవిధంగా మతోపన్యాసకులు మత గ్రంథములు ఇవ్వలేనటువంటి జ్ఞానాన్ని మన స్వామి క్షణంలో మనందరికీ కూడా సద్గురువు ప్రసాదించగలరు.
వారి వైఖరి వారి సంభాషణలే రహస్యంగా మనకు సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాయి. క్షమించుట, ఫలాపేక్ష లేకుండుట, దానం చేయుట, ధర్మము పాటించుట, శరీరమును మనస్సును స్వాధీనమునందించుకునుట, అహంకారము లేకపోవుట, నిత్య సంతుష్టులై ఉండటం మొదలైనటువంటి శుభలక్షణాలు వారి యొక్క పవిత్ర జీవితం నుండి వారిని అనుసరిస్తున్నటువంటి భక్తులు కనిపెడుతూ ఉంటారు. ఇది భక్తులకు వెలుగునిచ్చేటువంటి పారమార్థికమునకు లేవనెత్తును. ఆ సద్గురువు మనందరికీ కూడా దీపస్తంభం వంటి వారు, మార్గదర్శకులు. వారి బోధలు విని మనము బాగా అర్థం చేసుకుని ఆచరణలో పెట్టినప్పుడే మనం అందరము కూడా నిజమైనటువంటి శిష్యవర్గంగా విశ్వకుటుంబ సభ్యులుగా పరిగణింపబడతాం అని ఆ గుణవృద్ధుడు పలుకగా ఆ సాధకుడు భక్తి పారవస్యంతో కన్నులు మూసుకుని హృదయపూర్వకంగా ఆ విశ్వదత్తను ఈ విధంగా స్తుతిస్తున్నాడు. అజ్ఞానాంధ విభస్వంతం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ఆత్మానంద ప్రదం బుద్ధం విశ్వదత్తం నమామ్యహం. ఓం శ్రీం విశ్వదత్తాయ నమః. ఓం శ్రీ సాయిరాం గురుదేవ దత్త. అథ ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్తః, తృతీయోధ్యాయ ప్రారంభ. నైనా సాధన ద్వారా మానవుడు దివ్యత్వాన్ని ఏ విధంగా సంపాదించుకొనవచ్చును? భగవద్గీత వివరించిన విధంగానే మానవుడు తన మనస్సును విశ్వ మనస్సుతో కలిపి విశ్వశక్తిని దత్తం చేసుకుని దత్తాత్రేయ స్వరూపముగా ఏ విధంగా మారునో శ్రీ విశ్వయోగి విశ్వజీవద్గురు మహారాజు జీవితం మనందరికీ కూడా వెల్లడిస్తోంది. ఆత్మసాక్షాత్కారం కోరిన వాడు మునుముందు తన్ను తాను సంస్కరించుకోవలసిన అవసరం ఎంతో ఉందని చెప్పి త్యాగము, బ్రహ్మచర్యము, నిస్వార్థము, నిష్కామము మొదలైన సాత్విక గుణాలను ప్రోధి చేసుకుని సంరక్షించుండగానే కానీ ఆత్మసాక్షాత్కారం లభించదు. మురికి గుడ్డకు రంగు అద్దితే ముఖం కనబడుతుందా? దుమ్ము పేరుకున్న అద్దంలో చూస్తే ముఖం కనబడుతుందా? పరిపూర్ణ మానవత్వం సాధించనిది, త్రికరణ శుద్ధి లేనిది దైవత్వం సిద్ధించదు. ఏకాగ్రత లేక మనస్సును స్వాధీనం చేసుకొనక ఎన్ని కోట్లు జపం చేసినా, ఎన్ని పూజలు చేసినా, ఎన్ని తీర్థాల్లో మెలిగినా కూడా ఫలితం ఉండదు. యోగ్యత సంపాదించుకున్న వ్యక్తికి యోగం సిద్ధిస్తుంది. ఏ యోగి చరిత్ర చూసినా, ఏ సిద్ధపురుషుని చరిత్రం పరిగణించినా ఈ సత్యమే గోచరిస్తుంది. శ్రీ విశ్వంజీ జడ్చర్లలో దత్తాత్రేయ మహారాజు దగ్గర ఉపదేశం పొందిన నాటి నుండి 21 సంవత్సరములు తీవ్రాతి తీవ్రమైన నైష్ఠిక బ్రహ్మచర్యంతో అహంకార మమకారాలన్నీ కూడా వదిలి సాధన చేశారు. క్రైస్తవ మత గ్రంథమైనటువంటి బైబిలును, మహమ్మదీయ మత గ్రంథమైనటువంటి ఖురానుని కూడా చక్కగా స్వామివారు అధ్యయనం చేసి ఆయా మతానుసారముగా రామకృష్ణ పరమహంస వలె ఉపాసన చేసి అన్ని మతముల సారము కూడా ఒక్కటే, భగవంతుడనేవాడు ఒక్కడే అనేటువంటి సత్యాన్ని సందర్శించారట స్వామివారు. వారి యోగ సాధనలో అనేక దర్శనాలతో పాటు అత్యద్భుతమైనటువంటి అలౌకిక శక్తులు వారికి కలిగాయి. ఒకనొక సమయంలో స్వామివారు సత్యసాయిబాబా జన్మదినోత్సవ వేడుకలు చూడడానికి పుట్టపర్తి వెళ్ళారటండి. అతడు పూర్వాశ్రమంలో తన మేనల్లుడైనటువంటి పెళ్ళూరి ఆంజనేయులు గారి ఇంట్లో దిగారట. సాయంకాలం ఆ ఇంటి డాబా మీదకి వెళ్ళి పిట్టగోడపై ఒక పూలకుండి ఉండడం చూసి అది అక్కడ ఉంటే ఎవరి నెత్తి మీదైనా జారి పడగలదని చెప్పి భావించి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా దాన్ని పట్టుకొని క్రిందికి దింపారటండి. ఆ కుండీ చేతుల నుండి జారిపడి వారి కాలిపై పడిందిట. బొటనవేలు చితికి రక్తము ధారాపాతంగా కారసాగిందిట. కాలికి కట్టుకుంచుకొని 10 రోజులు వారు కాలు కదల్చడానికి కూడా వీలు లేక చాలా బాధపడుతూ ఉన్నారట. ప్రశాంతి నిలయమనందరి కార్యక్రమాలు చూడాలంటే వెళ్ళాలి అంటే ఆయన్ని ఇద్దరు పట్టుకుని తీసుకొని వెళ్ళవలసి వచ్చేదిట. ఆ దెబ్బ వల్ల వారి కుడికాలు బొటనవేలు ఎందుకు గల సుషుమ్న నాడికి చలనం సంభవించి అత్యద్భుతమైనటువంటి రీతిలో కుండలిని జాగృతమైందట. అది వారి జీవితాన్ని మలుపు తిరిపినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఒక దివ్య సంఘటన. అది జరిగిన కొన్ని రోజులకే మరో విచిత్రం జరిగిందిట. ఒకనాడు ధ్యానంలో ఉండగా దిగంబరి అయిన ఒక దివ్య సుందరి స్వామివారికి ప్రత్యక్షమై
వారిని ఆమె కౌగిలించుకొని శరీరం అంతా కూడా చుంబించుతూ రక్తం కారేట్టు గ్లోళ్లతో శరీరమును రక్త సాగిందిట. విశ్వంజీ వారి అప్పుడు కూడా విశ్వంజీ వారి యొక్క ధ్యాన నిష్ట సడల లేదుట. ఆ రమణీయమని స్వామివారిని అంతరిక్షంలోకి చాలా దూరం తీసుకుని వెళ్ళిపోయిందిట. ఆమె ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా మన స్వామివారి యొక్క ఏకాగ్రత చెడలేదుట. ఆమె యత్నములన్నీ కూడా నిష్ఫలమైపోయాయట. అప్పుడు ఆమె విశ్వంజీ స్థైర్యమును జితేంద్రియత్వమును మెచ్చుకొని దివ్య వస్త్రాభరణ కిరీట భూయిధరాలై నీ మానసము విశ్వమానసముతో లగ్నమైంది, నీవు విశ్వయోగి వైతివి అని చెప్పి శ్లాఘించిందిట. నీ ఆత్మశక్తి విశ్వశక్తితో శాశ్వత సంబంధం ఏర్పరచుకుంది, నీ మనసు విషయేచ్ఛలయందు తగులుకోదని చెప్పి తేలిపోయింది. నా ఆకర్షణకు ఎవరైతే లొంగరో వారికి నేను స్వాధీనమై దత్తమవుదును, నీకు స్వాధీనమైనటువంటి విశ్వశక్తిని నేను, నీ దత్తశక్తిని నేను అని పలికి ఆమె విశ్వంజీలో కలిసిపోయిందిటండి. ఆ క్షణమే విశ్వంజీ శ్రీ విశ్వయోగిగా నూతన జన్మను ఎత్తారుడా. పాత జీవితం మరణించింది, కొత్త జీవితం ప్రభవించింది. మామూలు పాంచభౌతిక శరీరం యొక్క యోగ శరీరంగా మారిపోయిందిటండి. ఒక మానవ శక్తి ఒక మహాయోగ శక్తిగా లోకహితార్థమై ఈ భూమిపై పరిణామం చెందింది నాయన. ఆ దిగంబరి ఎవరో కాదు, దిగంబరావధూతి అయినటువంటి దత్తప్రభువు యొక్క శక్తి స్వరూపం ఆమె. ఆ దేవి నిర్దేశించిన భవిష్యత్ కార్యక్రమం ప్రకారం వారు వ్యక్తి సంస్కరణ ద్వారా విశ్వమానవ సమైక్యతా సాధనకు కృతనిష్ఠులై ఉన్నారు. ఒకసారి ఆయన అమ్మ దర్శనార్థం జిల్లెల మోడి వెళ్ళారటండి. ఈ విశ్వదత్తను చూసి ఆ అనసూయామాత పట్టరానటువంటి వాత్సల్యంతో దగ్గరకు తీసుకొని ముద్దు పెట్టుకొని మనసారా మూడు ముద్దలు అన్నం నోట్లో పెట్టి తినిపించిందిటండి ఆ అమ్మ. ముద్దకు వారి యొక్క శరీరంలో నూతనోత్తేజం పరవళ్ళు త్రొక్కసాగిందిట. అమ్మ పెట్టింది అన్నపు ముద్దలు కావు, జ్ఞాన కణికలు. చిచ్చక్తి స్వరూపమైన అమ్మ ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి అనేటువంటి శక్తిత్రయాన్ని స్వామివారిలో ప్రవేశపెట్టిందిట. ఆ శక్తి ప్రసారంతో వారి యొక్క హృదయం నుండి భవ్య దివ్య కవితావేశం పెళ్ళుబికిందిటండి. వారి ఆత్మసాక్షాత్కారములకు అద్దం పట్టినట్లుగా దివ్యభావ సుగంధ బంధరమైనటువంటి అనురాగ లహరి అనేటువంటి కావ్యం వెలువడిందిట. వారి సాధనా దశలో ఎందరు యోగులు, ఎందరు సిద్ధులు, ఎందరు అవతారమూర్తులు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా వారికి తమ శక్తిని ధారపోశారు. ఎందరు దేవతలు కరుణించి ఆశీస్సులు కురిపించారో అత్యద్భుతమైనటువంటి శక్తులు వారికి కలిగాయి. స్వహస్తంతో మన స్వామివారు ఇచ్చేటువంటి ప్రసాదం విభూది వ్యాధుల పాలిట వజ్రాయుధమైందిటండి. వారి వాక్కు వేదవాక్కు అయిందిట. వారి హృదయం ప్రేమామృత పూర్ణమై భక్త హృదయాకర్షకమైందిట. ఎందరెందరో ఎన్నెన్నో సమస్యలతో సతమతమవుతూ వచ్చి స్వామివారిని దర్శించినంత మాత్రం చేత పరిష్కారమును పొంది శాంతచిత్తులై సంతుష్టులై వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారుట. వారు దయతో అనుగ్రహించినటువంటి ఓం శ్రీ సాయిరాం గురుదేవదత్త అనేటువంటి మంత్రం భక్తుల పాలిట చింతామణి అయ్యిందిటండి. విశ్వంజీ విశ్వయోగిగా మారిన విషయం మొట్టమొదటిసారిగా కొనుగొన్నటువంటి వారు ఎవరయ్యా అంటే జమ్మలమడగ మాధవరావు శర్మ గారు. మొదటి నుండి వారు శ్రీ విశ్వంజీపై పుత్రవాత్సల్యం వెల్లడిస్తూ ఉండేవారుట. సాధనా దశలో అప్పుడప్పుడు విశ్వంజీ ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి తమకు కలిగేటువంటి సందేహాలను తెలిపి తీర్చుకుంటూ ఉండేవారుట. ఆ బ్రాహ్మీమయ మూర్తి శ్రీ విశ్వంజీలో దినదిన ప్రవర్ధమానం అవుతున్నటువంటి ఆ యోగశక్తిని దర్శిస్తూ ఆనందించేవారుట. క్రమక్రమంగా ఆయనకు విశ్వంజీ అంటే గౌరవాభిమానములు పూజ్యభావములు కలిగాయటండి. ఆ తర్వాత చందోలు శాస్త్రి గారుగా ప్రసిద్ధికెక్కినటువంటి బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు, శ్రీ రామ్ చరణ్ కుందుర్తి వెంకట నరసయ్య గారు మొదలైనటువంటి వారందరూ కూడా విశ్వంజీలో దత్తాత్రేయ శక్తిని దర్శించారట. మాధవరావు శర్మ గారి వారి యొక్క జీవిత చరమ దశలో ఒక దృష్టాంతమైందిట. కంచి కామగోటి పీఠాధిపతులైనటువంటి జగద్గురు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు కలలో వారికి కనిపించారట. అప్పుడు శర్మగారు శ్రీ స్వామివారు లోగడ తమకు ప్రసాదించిన శ్రీచక్రాన్ని శంఖాన్ని తాము పూజించడానికి ఆసక్తులవడం వల్ల వాటిని ఎవరికి ఇవ్వమందురు అని చెప్పి ప్రశ్నించారట. శ్రీ స్వామివారు విశ్వంజీని చూసి ఆ దత్తమూర్తికి వారిని దత్తం చేయవలసింది అని చెప్పారటండి.
మరునాడు వారికి మరొక దృష్టాంతమైందిట. వారికి విశ్వంజీ 6 మీటర్ల శ్వేతవస్త్రాన్ని ప్రదానం చేశారట. అది చూసి శ్రీ శర్మ గారు తమకు అంత్యకాలం సమీపించిందని చెప్పి అది ఒక నిదర్శనమని భావించి తమ దగ్గరకు వచ్చినటువంటి శ్రీమతి కల్పనకు మరియు శ్రీ ఆకుల కోటేశ్వరరావు గారి ధర్మపత్ని అయినటువంటి శ్రీమతి కామేశ్వరి గారికి శంఖము చక్రము ఇచ్చి వారిని శ్రీ విశ్వయోగికి తాము ఇచ్చినట్లుగా చెప్పవలసింది అని చెప్పి అడిగారు అని చెప్పారటండి. ఈశ్వరి గారు శ్రీచక్రము వారి నుండి అందుకుంటున్నప్పుడు అది చాలా బరువుగా వేడిగా ఉన్నట్లు అనిపించిందిట. క్రమక్రమంగా ఆ వేడి శరీరంలోకి పాకుతున్నట్లుగా అనిపించిందిట. అవి తీసుకుని వారు రైలుపేటకు వెళ్ళి అసలు విశ్వమందిరంలో ఉన్న విశ్వయోగికి ఇచ్చారట. వారి దగ్గర నుండి అందుకొంటుండగా విశ్వయోగి ముఖము కందినట్లయిందిట. వారు వాటిని పీఠంపై ఉంచి వెంటనే బావి దగ్గరకు వెళ్ళి 34 బకెట్లు నీరు తోడుకొని తలపై పోసుకున్నారట. ఆ విధవ ఎర్రని ఉత్తరీయం ధరించి పూజాగృహంలోకి వచ్చి శ్రీ శర్మగారు ఇచ్చిన శ్రీచక్రము శంఖమును పూజించి హారతి ఇచ్చారట. శ్రీ దత్తస్వరూపులైన శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు తమ శ్రీచక్రం ద్వారా తమ శక్తిని అంతటినీ కూడా భవిష్యత్ కార్యక్రమానికై విశ్వయోగిలో ఈ విధంగా ప్రవేశపెట్టారు అని చెప్పి చెప్పారు. శ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు శ్రీ విశ్వయోగిలో తమ ఆరాధ్యదైవమైనటువంటి దత్తప్రభువును దర్శించి విశ్వమందిరం కుటుంబ సభ్యులు నిర్వహించే కార్యక్రమాల్లో తరచుగా వారు పాల్గొంటూ ఉండేవారు. విశ్వయోగి అంటే వారికి ఎంతో గౌరవం పూజ్యభావం ఉండేది. ఒకరోజు ఆయన విశ్వమందిరం తీసుకుని వచ్చి తాము నిత్యము అసూనులై భక్తవాడిని అనుగ్రహించేటువంటి పీఠంపై వారిని కూర్చుండబెట్టి తాము వారి పాదములను నేలపై విశ్వయోగి కూర్చున్నారు. అది చూసి శాస్త్రి గారు మీరు కిందనే కూర్చున్నారు కదా అన్నారు. శ్రీ విశ్వయోగి చిరునవ్వు నవ్వుతూ నేను కుర్చీలోనే కూర్చున్నాను కదా అన్నారు. ఆ మాటలు విని శాస్త్రి గారు తృప్తిగా నవ్వారు. మహానుభావుల భాషణములు విచిత్రములై దివ్య తత్వార్థ బోధకములై ఉంటాయి. ఆ మహనీయుల యొక్క మాటలు వారి అద్వైత స్థితిని వెలుగుతూ ఉంటాయి. ఆ సంభాషణ విన్నవారు భావించారట. శ్రీ శాస్త్రి గారు చివరి రోజుల్లో వారిని చూడటానికి వెళ్ళి విశ్వయోగి ఆయనకు ఆశీస్సులు అందించారట. ఆయన నవ్విన ఆయన నా మీద దయతో మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు, నేను మీకు ఆశీస్సులు ఇవ్వడమే, దత్తస్వరూపులు మీరే అందరికీ ఆశీస్సులు ఇవ్వాలి అని చెప్పి అంజలి గణించారటండి. అవధూతం మహాత్మానం సచిదానంద విగ్రహం అనంతమహిమోపేతం విశ్వదత్తన్నమహమ్య. ఓం శ్రీం విశ్వదత్తాయ నమః. ఓం శ్రీ సాయిరాం గురుదేవ దత్త. తృతీయోధ్యాయ సమాప్త. అథ చతుర్థోధ్యాయ ప్రారంభ. విశ్వదత్త మహిమ వివరించ కష్టం అవనిపైన నరునగవనిగేని వివుద్రవరుల వర్ణ విన్నంత కన్నంత తెలియవచ్చినంత తేట వరతు. గుంటూరు సమీపంలో గల చమలమూడి స్వామివారి యొక్క స్వగ్రామం. ఆయన 1944 సంవత్సరం మార్చి 5వ తేదీన గుంటూరులో జన్మించారు. తల్లిదండ్రులు వరలక్ష్మమ్మ ఆంజనేయులు గారు. శ్రీ నరసింహ సరస్వతి స్వామి జన్మించినటువంటి వాసునేయ యాజ్ఞవల్క శాఖలోనే స్వామివారు కూడా జన్మించారు. వారిది శ్రీవత్స గోత్రం. తండ్రి గారు గుర్రప్పడియ ఆంజనేయులు గారు మహా తపస్వి. దత్త ప్రభువు వారికి స్వప్నంలో దర్శనమిచ్చి తారక మంత్రాన్ని ఉపదేశించారు. వారు మహాకవులు, పరమ నైష్ఠికులు. ఒకసారి ఆయన కారణాంతరం వల్ల కాశీకి వెళితే అతను కొన్నాళ్ళు నివసించవలసి వచ్చిందిట. ఒకనాడు రాత్రి ఆయనకు విశ్వనాథ జ్యోతిర్లింగం నుండి కాంతిపుంజాలు వెలువడుతున్నట్లు దృష్టాంతమైందిట. సరిగ్గా అదే సమయంలో గుంటూరులో తమకు పుత్రుడు కలగడం వల్ల ఆ శిశువునకు విశ్వనాథ శాస్త్రి అని పేరు పెట్టారు. అందరూ కూడా విశ్వం అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉండేవారు. శైశవంలోనే ఆయన తన లీలలు ఎన్నో ప్రదర్శించారు. ఉయ్యాల్లో పడుకుండబెట్టిన శిశువు నేలపై శయనించి ఉండుట, ఒక గదిలో పడుకుండబెట్టిన శిశువు మరో గదిలో కనిపించుట చూసి తల్లిగారు చాలా ఆశ్చర్యపడుతూ ఉండేవారట. ఎవరినైనా ఆ పిల్లవాడిని అతను పడుకుండబెట్టవచ్చునని చెప్పి సమాధానపరుచుకుంటూ ఉండేవారట. ఒకసారి ఆమె తన కుమారుడు ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు గదిలోకి తెంగి చూస్తే పీట మీద కూర్చోవలసిన ఆ వ్యక్తి పీట మీద ఉండక పీటపై 1 మీటర్ ఎత్తున శూన్యంలో పద్మాసనం వేసుకుని ఉండటం కని ఆమె చాలా ఆశ్చర్యపోయిందిట. కొన్ని నిమిషములుగా ఆయన క్రిందకి దిగి పీటపై కూర్చున్న తరువాత ఆమె గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకుందిట. గురువుగారు నుండి మంత్రోపదేశం పొందక పూర్వమే ఈ విధమైన మహిమలు ఆయన చూపిస్తూ ఉండేవారట. ఆయన చేతిలో ఇచ్చినటువంటి భస్మం ఆ కాలంలోనే చాలా బాధలన్నింటినీ కూడా తొలగిస్తూ ఉండేవిట. విశ్వంజీ ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి తమ సహాధ్యాపకుడైనటువంటి అయ్యన మాస్టర్ని వెంటబెట్టుకుని పుట్టవర్తి వెళ్ళారట. అక్కడ విశ్వంజీకి జ్వరం వచ్చిందట. 3 రోజులు జ్వరంతో బాధపడ్డారట. ఆ జ్వరంలోనే ఒక రోజు
ప్రశాంతి నిలయానంలో ఉన్న పలహారశాలకు వెళ్ళి మజ్జిగ తాగారట. వెంటనే ఆ మజ్జిగ వాంతి అయ్యిందిట. వాంతిలో రక్తం పడడం చూసి అయ్యన్న గారు భయపడి అప్పుడు విశ్వంజీ చెప్పారట, భయం లేదు, ఎవరికో ఇది జరగవలసి ఉంది, నన్ను నమ్ముకున్న వారి వాదనను స్వీకరించక తప్పదు కదా అని పలికారట. ఇది ఎవరి కర్మమో మనకి ఏ విధంగా తెలుస్తుంది అని అయ్యన్న గారు అనగా శ్రీ విశ్వంజీ మనం గుంటూరు వెళ్తే నీకు అంతా బాధపడుతుందని చెప్పారట. 2 రోజులు అతను ఉండి విశ్వంజీ గారు గుంటూరుకు వచ్చారు. మరునాడు వారి గదికి ఒక ఆయన వచ్చి 3 రోజుల క్రితం మా ఇంటికి ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఇంటికి ఒక వ్యక్తి వచ్చి మీ గురువు గారు ఎవరు, మీరు ఏ మంత్రం ఉపాసిస్తున్నారు, ఎవరో నా దగ్గరకు వచ్చి మీకు చేతబడి చేయమని కోరితే ఆ విధంగా చేశాను, కానీ అది మీ మీద పని చేయక నాకు త్రిప్పు కొట్టింది, నాకు రక్తవాంతులు అవుతున్నాయి, మీ మంత్రశక్తితో నన్ను రక్షించండి అని చెప్పి ప్రాధేయపడ్డాట. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. నాకేమీ తంత్రాలు కూడా తెలియవు, కానీ నేను ప్రతిరోజు రైలుపేట మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటాను అని ఆయన ఆయనకు చెప్పితేనే అప్పుడు ఆయన నన్ను మీ మాస్టర్ దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళవలసింది అని వేడుకుంటే, ప్రతిరోజు వచ్చి నా ప్రాణం తీస్తున్నాడు స్వామి, మీరు అన్ని చేస్తే ఆయన మీ దగ్గర తీసుకుని వస్తాను అని చెప్పని ఆ వ్యక్తిని విశ్వంజీ దగ్గరకు తీసుకుని వెళ్తే విశ్వంజీ తమ ప్రక్కనున్న అయ్యన్న గారి వైపు చూసి నవ్వారట. అయ్యన్న గారికి ఇదంతా కూడా అద్భుతంగాను ఆశ్చర్యంగాను ఉందిట. తరువాత విశ్వంజీ తమ దగ్గరకు వచ్చిన ఆ చేతబడి చేసిన వ్యక్తిని చూసి మందలించి, ఆర్జించిన శక్తితో లోకహితమునికై పాటుపడాలి కానీ నాశనానికై పాటుపడితే ఈ విధంగానే ఉంటుంది నాయన అని చెప్పి బుద్ధి చెప్పి పంపించేశారట అతన్ని. భక్తుల యొక్క వ్యాధులు ఎన్నింటినో విశ్వయోగి తాము గ్రహించి ఉపశమనము కలిగించరు. డాక్టర్లకు లొంగనటువంటి వ్యాధులను భస్మం చేత పోగొడుతూ ఉంటారు. సంతానం కలుగుతున్న వారికి సంతానం కలిగేటట్లు చేస్తారు. ప్రఖ్యాత పారిశ్రామికవేత్త శ్రీ జి రామారాయుడు గారిని వారు వ్యాధి నుండి 2 సార్లు కాపాడారు. శ్రీ మాధవపేట రాధాకృష్ణమూర్తి గారికి, శ్రీ జంధ్యాల బాబాయ్ శాస్త్రి గారికి సత్యసాయిగా, మరికొంతమందికి శ్రీరాముడిగా, దత్తుడిగా, శ్రీ షిరిడి సాయినాథుడిగా, జిల్లెలమూడి అమ్మగా ఇట్లా అనేక రూపాలతో దర్శనమిచ్చారు. హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్న సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది నరసింహారావు గారికి విశ్వయోగి అంటే ప్రాణం. శ్రీ విశ్వయోగి సాక్షాత్తు దత్తాత్రేయుడు అనేటువంటి ప్రగాఢ విశ్వాసం. కొందరు భక్తులు ఇళ్లకు వేరొక శరీరం ధరించి శ్రీ విశ్వదత్త వెళ్ళిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి. పొన్నూరు సమీపంలో గల నండూరులో నివసించేటువంటి సాయిబాబా భక్తురాలైనటువంటి పోలమ్మ గారితో ప్రతి గురువారం కూడా సాయంత్రం వారు సంభాషిస్తూ ఉండేవారు. అది ఆనాడు పోలమ్మ గారు అందరితో కూడా చెప్పినటువంటి విషయం. ఒక రోజు ఆమె జ్వరం వచ్చి లేవలేక నీరసంగా మంచంపై పరుండి ఉంటే, ఆ రోజు గురు పూర్ణిమ కదా, బాబా గారికి ఊరేగింపుకు తమ ఇంటి వద్ద ముందుకు వచ్చినప్పుడు కొబ్బరికాయ కొట్టి హారతి ఇవ్వలేకపోతున్నానే అని చెప్పి ఆమె విచారిస్తున్న సమయంలో విశ్వయోగిని స్మరించిందిట. వెంటనే ఆ విశ్వయోగి ఆమె దగ్గరకు వచ్చి మంచం ప్రకారం కూర్చుని కుర్చీలో కూర్చున్నారట. ఆమె నుదుటిపై భస్మం రాసి కొంత నోట్లో వేసి, ఏం పర్వాలేదు, జ్వరం తగ్గుతుంది, కానీ ఊరికే కంగారు పడకు, ఒక పావు గంట కళ్ళు మూసుకుని పడుకో, హారతి ఇచ్చే శక్తి నీకు వస్తుంది అని చెప్పి స్వామివారు అదృశ్యమయ్యారట. ఒక పావు గంటలో ఆమెకు చెమటలు పట్టి విచిత్రంగా జ్వరం తగ్గిపోయిందిట. బాబాకు స్వహస్తములతో ఆమె హారతి ఇచ్చిందిట. పోలమ్మ గారి దగ్గరకు విశ్వయోగి పోయిన సమయంలో వారు అన్నా శ్రీనివాసరావు గారు కళ్యాణ మండపమునందు ఉదయం 9 నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు గురు పూర్ణిమ కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమై ఉండటం చాలా వందల మంది చూశారు. ఇది ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం. ఈ విధంగానే రంగారెడ్డి జిల్లా జడ్జి శ్రీ దత్తాత్రేయ గారి ఇంట్లో రేపు విజయదశమి అనగా నవమి నాటి రాత్రి విశ్వయోగి దర్శనం ఇచ్చారు. వారిని ఆయనయే కాక ఆయన సతీమణి కుమారుడు కూడా దర్శించారు. అద్భుతం ఆనందాలు పట్టలేక ఆయన వెంటనే బయలుదేరి విజయదశమి ఉదయానికి గుంటూరు చేరుకుని విశ్వయోగిని దర్శించి రాత్రి తాము పొందిన అనుభూతిని స్వామివారికి వివరించారట. తాడికొండ విద్యా సంస్థల వ్యవస్థాపకులైన విద్వాన్ గోగినేని కనకయ్య గారికి విశ్వయోగిపై గల భక్తి శ్రద్ధలు అపారం. ఎందరెందరికో వారు విశ్వయోగి పరిచయ భాగ్యం కలిగించారు. గురిజవోలు పాండురంగారావు వంటి హేతువాదులు ఎందరో వారి అమృత స్పర్శకు ప్రేమార్ద్ర వీక్షణలకు లోబడి దాసోహమయ్యారు. ఎంతకన్నా ఆయన మహిమనకు నిదర్శనం ఏముంది అని చెప్పి ఆ గుణవృద్ధుడు ఈ విధంగా ధ్యానిస్తున్నాడట. అనంత మహిమోపేతం ఆది వ్యాధి వినాశకం భక్తానందప్రదం దేవం విశ్వదత్తన్నమామ్యహం. ఇది చతుర్థోం శ్రీ విశ్వదత్తాయ నమః. ఓం శ్రీ సాయిరాం గురుదేవ దత్త. చతుర్థోధ్యాయ సమాప్త. అథ పంచమోధ్యాయ ప్రారంభ. నాయన
తాము ఈ లోకానికి వచ్చిన పని నెరవేర్చు నిమిత్తం స్వగృహాన్ని, తల్లిని, సోదరులను, బంధువులను వీడి కొంతకాలం రైలుపేటలో ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకొని విశ్వదత్త సాధన చేయడం లోగడ చెప్పుకొని ఉన్నాం. కొన్ని దినముల తర్వాత ఆ ఇంటిని కూడా వదిలేసి శ్రీ ఆగుల కోటేశ్వరరావు గారి దంపతుల యొక్క భక్తికి లోబడి వారి స్త్రీ నిలయాన్ని తమ నిలయంగా చేసుకుని నివసించడం మొదలుపెట్టారు. ఆ భవనమే నేడు విశ్వమందిరంగా పిలువబడుతోంది. తాము కన్న కుమారుడు సురేషు కుమార్తె మాధురీల కన్నా మిన్నగా ఆ దంపతుల విశ్వదత్తును వాత్సల్యపూరితులై భక్తి ప్రీతులై శ్రద్ధాశక్తులతో సేవిస్తూ ఉండడం భక్తులందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు. శ్రీ విశ్వంజీ రైలుపేటలో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి షిరిడీ యాత్ర తలపెట్టారు. ఆ యాత్రలో పాల్గొనే భాగ్యం శ్రీ కోటేశ్వరరావు గారి ధర్మపత్ని అయినటువంటి కామేశ్వరి గారికి కలిగింది. ఆ యాత్రలో గురుదేవుల శక్తి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆమెకు చాలా బాగా తెలియవచ్చిందిట. అతిసార వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఆమె విభూతి ప్రసాదంతో స్వస్థత చేకూరడం వల్ల ఆ ప్రేమమూర్తిలో ఆమె సత్యసాయిబాబాను దర్శించి సర్వస్య శరణాగతురాలయ్యిందిట. నాటి నుండి ఆమె నిత్యము కూడా తమ ఇంటి నుండి ఆహారం తెచ్చి విశ్వదత్తకు పెడుతూ ఉండేదిట. విశ్వయోగిపై ఆమె చూపించేటువంటి వాత్సల్యం చూసి ఆమెను అందరూ కూడా యశోద అని పిలిచేవారుట. అలనాడు కృష్ణునికి యశోద వలె, షిరిడీ సాయికి బైజాబాయి వలె, సత్యసాయికి కరణం సుబ్బమ్మ వలె శ్రీ విశ్వయోగికి ఈశ్వరి తల్లి కన్నా మిన్నగా ఉందిట. అది ఎన్ని జన్మల భక్తో ఆ భక్తి విశ్వయోగిని బంధించి వేసిందిట. కోటేశ్వరరావు దంపతులు కృష్ణనగర్లో నూతనంగా భవనం నిర్మించుకొని వాస్తుదేశాలు ఏమైనా ఉన్నాయో సరిచూడవలసిందని చెప్పి విశ్వయోగిని ప్రార్థించారట. ఒకనాడు విశ్వయోగి వారి గృహానికి హఠాత్తుగా వచ్చి ఇల్లంతా తిరిగి డాబా మీదకు వెళ్ళి తమ సాఠీని పరుచుకొని పరున్నారట. అది చూసి ఈశ్వరి గారు ఆశ్చర్యపోయారట. ఆ ఇల్లు తనదనియు ఇక ముందు తాను ఇతడనే నివసం తలుచుకున్నాననియు తెలపడానికి గాను వారు అట్లు చేశారని చెప్పి ఆ తర్వాత ఆ చర్యకు అర్థం తెలిసిందిట. దత్త జయంతి ఉత్సవములైన తరువాత రైలుపేటలోని తమ అద్దె ఇంటిని ఖాళీ చేసి 88లో ఆకుల కోటేశ్వరరావు గారి శ్రీనిలయాన్నే వారు తమ విశ్వమందిరంగా చేసుకున్నారు. 88లో విశ్వయోగి 44వ జన్మదినోత్సవం మొట్టమొదటిసారిగా ఆ మందిరంలోనే వైభవపేతంగా జరిగిందిట. విశ్వనగర నిర్మాణం పూర్తయిన కొంతకాలానికి వరకు విశ్వయోగి జన్మదినోత్సవ వేడుకలు ఆ మందిరంలోనే వైభవపేతంగా జరిగేవిట. 1989 సంవత్సరంలో తమ 45వ జన్మదినోత్సవ సందర్భమున సత్యము, శీలము, ఐకమత్యము, పవిత్రత అనేటువంటి 4 ప్రధాన లక్ష్యాలతో విశ్వమానవ సమైక్యత పతాకానికి విశ్వమందిరంలో ఆవిష్కరించారట. 89వ సంవత్సరంలో గురు పూర్ణిమ నాడు మాధవగతి రాధాకృష్ణమూర్తి గారు కన్వీనర్గా శ్రీ కరుణశ్రీ జీవీఎల్ నరసింహారావు, జి రామారాయుడు, ఆకుల కోటేశ్వరరావు, డాక్టర్ శ్రీ మల్లికార్జునరావు, మానికొండ రాజారావు, విద్వాన్ గోకినేని కనకయ్య, దేశరాజు వెంకటరావు వంటి వ్యక్తులు కార్యనిర్వాహక సభ్యులుగా విశ్వయోగి అధ్యక్షతన విశ్వమానవ సమైక్యతా సంసత్ ఆవిర్భవించింది. మేధావంతులు జ్ఞానమును మేధను సంఘటితపరిచి విశ్వమానవ సౌభాగ్యము, విశ్వ కళ్యాణం సాధించడమే ఆ సంసత్ యొక్క ఉన్నతాశయం. సనాతన ధర్మమును, యోగ శాస్త్రమును ఆచరణలోనికి తీసుకొని వచ్చటే, మానవులోని దివ్యత్వాన్ని పెంపొందించటే మొదలైనటువంటి 9 ప్రధాన ఆశయాలతో ఆ సంసత్తు మేధావులందరినీ సంఘటితపరిచి వారి శక్తులను సమాజ సేవ వరకు సంసిద్ధపరచుటయే విశ్వంజీ ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నారు. విశ్వ వికాస కేంద్రాలు ఊరూరా ప్రారంభింపబడినాయి. గురుదేవుల సంకల్పం. దానికి వాంతిగా పెదనందిపాడిలో ఒక విశ్వ వికాస కేంద్రం 91 మార్చి 7న దాసరి శేషగిరిరావు గారి అధ్యక్షతను ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లో, సికింద్రాబాద్లో 2 విశ్వ వికాస కేంద్రాలు, ఏలూరు, ఒంగోలు మొదలైన వాటిలో కూడా ఏర్పరిచారు. గుంటూరు చెన్నై జాతీయ రహదారిపై గుంటూరుకు 16 కిలోమీటర్ల దూరం 25 ఎకరములలో పైగా విశాలమైన మైదానంలో విశ్వనగర్గా రూపొందించి అచ్చట 91 మార్చి 30న తేదీ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు అయినటువంటి శ్రీ రంగనాథ మిశ్రా గారిచే విశ్వమానవ సమైక్యతా స్తూపానికి వైభవపేతంగా శంకుస్థాపన చేయించారు. అతడు ఆ స్తూప నిర్మాణం సంపూర్ణమైంది. అక్కడ అన్నపూర్ణాలయం, కొన్ని శాంతి కుటీరాలు, ఆడిటోరియంలు నిర్మాణం సంపూర్ణమైంది. ఇంకా నవజీవన్ మొదలైన ఇతర కట్టడాలను ఏర్పాటు చేయడం తలపెట్టారు. విశ్వగురు పీఠము అచ్చట ఈనాడు వెలసింది. శ్రీ కల్పవృక్ష వరసిద్ధి వినాయకుడు, శ్రీ అభయ ఆంజనేయ స్వామి, శ్రీ శ్రీనివాస విశ్వకంఠుని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారితో పాటు అవలంబర కల్పవృక్ష వేదికపై గురుపాదుకులను, దాంతోపాటు వలయాకారంలో చిన్న చిన్న గోపురాల్లో దత్తాత్రేయుల వారి యొక్క విగ్రహాలు, కలియుగ దత్తావతారుడైన
శ్రీ శ్రీధర్ మహారాజ్, శ్రీ నరసింహ సరస్వతి, శ్రీ శ్రీని సాయి, శ్రీ వాసుదేవానంద సరస్వతి, శ్రీ గజానన మహారాజ్, శ్రీ సమర్థ రామదాసు, శ్రీ అక్కలకోట మహారాజు, శ్రీ మాణిక్య ప్రభు, శ్రీపాద శ్రీవల్లభుల వారి యొక్క విగ్రహాలు కూడా ప్రతిష్ఠ గావింపబడ్డాయి. ఇంకా అనేక దేవతామూర్తుల యొక్క విగ్రహాలు విశ్వనగరంలో ప్రతిష్ఠించబడ్డాయి. బృహత్ ప్రణాళికతో అక్కడ నిర్మించిన కట్టడాలకు కీర్తిశేషులు ఎస్ఎస్ నారాయణ గారు రూపకల్పన చేసి ఉన్నారు. ఈ ప్రణాళిక అమలు అధిక వ్యయ ప్రయాసాలతో కూడుకొని ఉంది. దీనికి అశేష ధన వస్తు సేవా సంపత్తులు కావలసి ఉంది. ఈ విశ్వమానవ సమైక్యతా స్తూపం నా లక్ష్యం, నా ప్రాణం, నా ధ్యేయం, నా స్పందన, నా సర్వస్వం. అది జ్ఞానాలయం. దీని విజయానికి కృషి చేయడమే మీ నిజమైన భక్తి ప్రకటన అని శ్రీ 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 విశ్వయోగి ఆ స్తూప శంకుస్థాపన మహోత్సవ సభలో ప్రకటించారు. ప్రతి వ్యక్తి తన సాయశక్తుల ఈ మహాయజ్ఞానికి సహకరించడం వల్ల అతని విద్యుక్త ధర్మం, గురువు ఏడలా చూపించవలసిన భక్తి శ్రద్ధలకు అది ఏ నిదర్శనం. గురువునకు భిక్ష ప్రసాదించడం కంటే ఇంతకన్నా సదవకాశం మరొకటి లేదు అని ఆ గురువృద్ధుడు పలికితే అది విని స్వాతకుడు, స్వామి విశ్వదత్త గురించి చాలా వివరంగా బోధించారు. ఈనాడు తమ లక్ష్యసిద్ధిగా విశ్వదత్త చేపట్టిన కార్యక్రమాల గురించి కూడా వినాలనే కుతూహలం ఎక్కువగా ఉంది, నాకు కాస్త చెప్పండి అని అడిగారట. అప్పుడు దేహమే దేవాలయం, దయగల హృదయమే దైవపీఠం అని చెప్పి విశ్వదత్త పలుసార్లు చెబుతూ ఉంటారు కదా. అందరూ కూడా దేహ ఆరోగ్యాన్ని చక్కగా కాపాడుకోవాలన్న ఉద్దేశ్యం చేత ముఖ్యంగా పల్లెల్లో నివసిస్తున్న పేద ప్రజలకు సరైన వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులో లేవని గ్రహించి ప్రాథమిక చర్యగా ప్రతి నెలలో 3వ ఆదివారం నాడు విశ్వనగరంలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని కొన్ని సంవత్సరాలుగా భక్తులైనటువంటి వైద్యుల సహకారంతో నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి నెల విశ్వనగర చుట్టుపక్కల గ్రామవాసులు రమారమి 1000 మంది దాకా ఉచిత వైద్యాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. వారికి కావలసిన మందులన్నీ కూడా ఉచితంగా ఇవ్వబడుతున్నాయి. కంటి అద్దాలు కూడా ఉచితంగా ఇవ్వబడుతున్నాయి. ఈ ఉచిత వైద్య శిబిరాల్లో వివిధ వైద్య శాఖల్లో ప్రవీణులైనటువంటి వైద్యులు, హృద్రోగ నిపుణులు, కంటి వైద్యులు, దంత వైద్యులు, థైరాయిడ్ నిపుణులు మొదలైనటువంటి వారందరూ కూడా ఇతర నగరాల నుండి కూడా వచ్చి స్వచ్ఛందంగా విశ్వదత్త పట్ల భక్తితో తమ సేవలను అందిస్తూ ఉండడం చాలా గమనార్హం. సమాజానికి ఉచితంగా ఉన్నత ప్రమాణాలతో కూడినటువంటి వైద్య సేవల్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలంటే ఉచిత వైద్య శిబిరాలు ఒకటే నిర్వహిస్తే ఒకటే సరిపోదు. అందుకనే విశ్వదత్త దివ్య సంకల్పంతో విశ్వయోగి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ విమ్స్ అన్న పేరుతో వైద్య విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని ఒకదాన్ని విశ్వనగరంలో స్థాపించి దానికి అనుబంధంగా స్త్రీ శిశువుల ఆరోగ్యం కోసం, వారి సంక్షేమం కోసం విమ్స్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ హాస్పిటల్ అన్న ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీస్ హాస్పిటల్ నిర్మించారు. దానిని భారతరత్న అబ్దుల్ కలాం పూర్వ రాష్ట్రపతి జాతికి 3/4/2008 అంకితం చేశారు. మాతా శిశువులకు అన్ని రకాల వైద్య సదుపాయాలని అందజేయాలన్నదే వారి యొక్క ఉద్దేశం. విశ్వదత్తకు మానవాళి పట్ల ఉన్న అపారమైనటువంటి మాతృ ప్రేమకు ఇది చాలా తార్కాణం. తమ లక్ష్యం సాధనకు ముఖ్యంగా ప్రపంచంలోని మేధావులను సంఘటితపరిచి విశ్వశాంతిని నెలకొల్పి విశ్వమానవ కళ్యాణానికి పాటుపడాలన్నదే ఉద్దేశం చేత మార్చి 5, 2003 ప్రారంభమైన సంవత్సరాన్ని దివ్య యాత్రా సంవత్సరంగా విశ్వదత్త ప్రకటించారు. ఆ ప్రకటనానుసారం 2003లో ప్రారంభించి ప్రతి సంవత్సరం కూడా అమెరికాలోని భక్తుల అభ్యర్థన మేరకు ఆ దేశానికి తమ దివ్య యాత్ర గావిస్తున్నారు. అచ్చటి మేధావులు అనేక మందిని తమ ప్రవచనాలతో, సందేశాలతో విశ్వదత్త ఉత్తేజపరుచున్నారు. లక్ష్య సాధనలో వారు పాలు పంచుకునేటట్లు చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఉత్తేజితులైనటువంటి వారిలో అనేక మంది అమెరికన్లు కూడా ఉన్నారు. విశ్వదత్త సందేశం ఒక దేశానికి, ఒక మతానికి చెందక విశ్వసమ్మతమైనందువల్ల ఇతర మతాల వారు కూడా వారి యొక్క సందేశాలకు ముగ్ధులై ఆకర్షితులవ్వడం గమనార్హం. గుణవృద్ధిని ఈ మాటలు విని సాధకుడు, స్వామి విశ్వదత్తను గురించి సమగ్రంగా బోధించి నాకు విశ్వదర్శనం చేయించారు, మీ మేలు ఈ జన్మలో మరువలేను అని అతని పాదోద్మాలకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి విశ్వదత్తను ఈ విధంగా స్తుతిస్తున్నారట. నమో శ్రీ విశ్వనాథాయ, నమో శ్రీ విశ్వదత్తాయ, నమో శ్రీ విశ్వరక్షకాయ, సద్గురవే నమో నమః. ఈ వ్రతకథను చదివిన వారికి, విన్న వారికి శ్రీ విశ్వదత్త అనుగ్రహం వల్ల ఐహికాముష్మిక సౌఖ్యాలు కలిగి సకలావేష్టములను సిద్ధించగలవు. ఈ వ్రతం సల్పిన వారికి శ్రీ విశ్వదత్త దయ వల్ల ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధిని కలిగి అభ్యుదయ పరంపరలు పొందగలరు. ఓం శ్రీం విశ్వదత్తాయ నమః. ఓం శ్రీ సాయిరాం గురుదేవ దత్త. అద పంచమోధ్యాయ సమాప్త.
అక్షతలు దేవుడి మీద 2 గింజలు వేసి తగ్గిమావి మీ శిరస్సును ధరించండి. మా కొబ్బరికాయ కొట్టేసి రమ్మంటారమ్మా. అమ్మ మీ దగ్గర ఉండి కొబ్బరికాయ వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి కొబ్బరికాయ కొట్టేసి రండి. ఆ కొబ్బరి చక్రం మీద ప్రసాదం మీద నీళ్లు చల్లండి. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ సత్యం వర్తేన ప్రయుంజామి అమృతమస్తు అమృతమస్తరణమసి మండవస్థితావాయుధ సర్వదేవతా స్వరూప భగవాన్ శ్రీ 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 విశ్వయోగి విశ్వజీ సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః. పంచమోధ్యాయానంతరం కల్పోక్త నైవేద్య నారికేణ శకలాన్ని నివేదయామి. 5 సార్లు నైవేద్యం చూపించండి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ. మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి. అమృతాభిధానమసముత్తరామోసనం సమర్పయామి. హస్తం ప్రక్షాళయామి, పాదం ప్రక్షాళయామి, ముఖ్యం సమర్పయామి. కర్పూరం ఒక బిళ్ళ వేసి వెలిగించండి. హారతి ఇవ్వండి స్వామికి. జయ జయ గురుదేవ స్వామి, జయ జయ గురుదేవ, జయ జయ గురుదేవ స్వామి, జయ జయ గురుదేవ, జయ జయ గురుదేవ స్వామి, జయ జయ. सम्राजञ्च विराजञ्च भिश्रीर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रश्चयामगेतयामासंसृजामसि सन्ततश्रीरस्तु समस्तमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु. आनन्दकर्पूरनीराजनं दर्शयामि. नीराजनानन्तरं पुष्पार्घ्यं समर्पयामि. पुष्पाक्षरु చేత్తో పట్టుకోండి. ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసయ్య సాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమయగామహన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం దత్ బ్రహ్మే, ఓం దత్ వాయు, ఓం దత్ ఆత్మే, ఓం దత్ సత్యం, ఓం దత్ సర్వం, ఓం దత్ పురార్నమః. అంతఃశరది భూతేషు గాయాం విశ్వమూర్తిషు త్వం యజ్ఞస్త్వం షట్కారస్త్వమింద్రస్త్వం రుద్రస్త్వం విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతి త్వంతదాపాపోద్యోతిర సోమృతం బ్రహ్మభూర్భువస్సువరం ఈశాన సర్వవిద్యానామీశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదా శివోం. భగవాన్ శ్రీ 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 విశ్వయోగి విశ్వజీ సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః. పాదారవిందయోః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని దాని నశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం పాపకర్మహం పాపాత్మా పాపసంభవః త్రాహిమయంగ్రవ్యాదేవ శరణాగతవత్సరే అన్యథా శరణన్నాస్తిత్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష. భగవాన్ శ్రీ 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 విశ్వయోగి విశ్వజీ సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః. ఆత్మప్రదక్షిణ సాష్టాంగపూర్వక ప్రార్థన నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. నమస్కరోమి. అక్షతలు పూజ చేయండి. ఛత్రమాచ్ఛాదయామి, చామరం వీజయామి. అక్షతలు పూజ చేయండి అమ్మా. ఛత్రమాచ్ఛాదయామి, చామరం వీజయామి, నృత్యం దర్శయామి, గీతం శ్రావయామి, అశ్వానారోహయామి, గజానారోహయామి, శకటానారోహయామి, ఆందోళికాన్ సమర్పయామి. సమస్త రాజోపచార భక్ష్యోపచార శిక్షోపచార మంత్రోపచార సర్వోపచార పూజాన్ని సమర్పయామి. మగవారు అక్షతలు తీసుకోండి. ఆడవారిని నీళ్లు పోయమని పల్లెల్లో వదలండి. ఎస్ఎస్ స్మృత్యాచనమోఖ్యాత పూజాక్రియాదిశో న్యూనం సంపూర్ణతాం వ్యాసజ్జో వందేతమచ్యుతం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం. భగవాన్ శ్రీ 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 విశ్వయోగి విశ్వజీ సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః. యత్పూజితం మయా దేవ అనండి.
పరిపూర్ణం తదస్తు మే అనయా ధ్యాన ఆవాహన షోడశోపచార అష్టోత్తర శతనామ పూజయా చ భగవాన్ సర్వాత్మక సర్వం ఏతద్భూయా ఫలం భగవాన్ శ్రీ 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 విశ్వయోగి విశ్వంజీ సద్గురు పరబ్రహ్మ దేవత పాదారవిందార్పణమస్తు. వ్రతం సువ్రతమస్తు. మమ యజమానస్య ఇష్టకామ్యార్థఫల సిద్ధిరస్తు. విశ్వశాంతిరస్తు. విశ్వ సమైక్యతా సిద్ధిరస్తు. విశ్వ కళ్యాణ సిద్ధిరస్తు. విశ్వ సౌభాగ్య సిద్ధిరస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. సత్యాః యథాః ఆశిషః సంతు. సంజ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానదపి జానతు. సంకల్పమానం ప్రకల్పమానం ఉపకల్పమానం ఉపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయో వసీయాయుత్సంభూతం భూతం చిత్రకేతు రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ